Hello students, now in this session we are going to discuss about this SBI clerk mains 64 clerk mains and question numbers 141 to 190. Altogether there are some 50 questions given under this clerk mains 141 to 190. Now these 50 questions are of reasoning section. Now question numbers 141 to 145. Now in this one 14 persons are there. M N O P, M to Z are the 14 persons. M N O P, Q R S T, U V W X Y Z. All the persons were there from M through Z. Stay in an 8-story building. Each floor has 2 flats. Each floor has how many flats? 2 flats. Now 8 floors were there. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 are the 8 flats we have. Now in each of these flats, tell me how many are there? There are 2 flats. In each of these flats, how many? There are 2 flats. Flat 1 and flat 2. Now this is flat 1 and this is flat 2. Now all together how many floors? 8 floors. Each floor 2 flats. And so all together how many flats are there? There are 16 flats. But as how many persons are staying? Only 14 are staying. That means 2 are vacant. 2 of the flats are vacant. Isn't it? Each floor has 2 floors, number 1 and 2, such that all same number of flats are in the same column. Isn't it? First floor, first flat, second floor, first flat, third floor, first flat and so on. And similarly first floor, second flat, second floor, second flat, third floor, second flat and so on. And there are 2 vacant flats in the building. It is also known that X and Z do not have the same flat number as V. V flat number 1 లో ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు X and Z flat number 2 లో ఉండాలి. అప్పుడు V flat number 2 లో ఉంటే X and Z flat number 1 లో ఉండాలి. అవునా కదా? That means X and Z must be in the same flat number. X and Z must be in the same flat number and V is in the other flat. Not more than 4 persons stay above N. N కన్నా పైన ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? నాట్ మోర్ దాన్ 4. హెన్స్ అబౌవ్ దిస్ N లెస్సర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 4 మెంబర్స్ షుడ్ బి దేర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? N ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, N 6th ఫ్లోర్లో ఉండొచ్చు. ఉంటే N కన్నా పైన 4 మెంబర్స్ ఉంటారు. లేదు, N 5th ఫ్లోర్లో ఉండొచ్చా? N 5th ఫ్లోర్లో ఉన్నారనుకోండి, 1, 2, 3, 4, 5, 6 మెంబర్స్. 6 మెంబర్స్. 2 ఫ్లాట్లు ఖాళీ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు 4 పర్సన్స్ N ఇక్కడ కూడా ఉండొచ్చు. అదే N 4th దగ్గర నుంచి కిందకైతే ఉండదు. N ఇక్కడ ఉన్నామనుకోండి, 2 ఫ్లాట్స్ మనకి వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంతమంది అవుతారు? మోర్ దాన్ 4 persons. Hence N cannot be 4 or below this 4. N can be on the 5th floor or can be on the 6th floor, 7th floor, 8th floor and so on. 5, 6, 7, 8 లో N ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. Not more than 4. W, N and Q have the same flat numbers. W, N and Q are the same flat numbers. They are staying in the same flat number. అయితే first flat లో అవ్వాలి, లేకపోతే second flat లో అవ్వాలి. W, N and Q. There is a gap of 3 floors between P and V. P కి V కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? There are exactly 3 floors gap. Floors gap అంటే 8th floor లో ఉంటే 1, 2, 3, ఇంకొకరేమో 4th floor లో ఉండాలి. Okay? This is what the information given in the first one. Only one person stays above Z. Only one person stays above Z. Now let us write down the information here. ఇక్కడ రాద్దాం. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. All together 8 flats, 8 floors, and each floor exactly 2 persons. In each floor exactly 2 persons are staying. Now this is 1 and this will be 2. Now only one person stays above Z. Z కన్నా పైన ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారని అన్నారు. ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారంటే Z ఎక్కడ ఉండొచ్చు? Z 8th ఫ్లోర్లో ఉండే ఛాన్సే లేదు. 8th ఫ్లోర్లో ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? Z 8th ఫ్లోర్లో ఉంటే Z కన్నా పైన ఇంకెవరు ఉండే ఛాన్సే లేదు. కనుక ఒకరు మాత్రమే Z పైన ఉండాలంటే Z ఇక్కడ ఉండొచ్చా? Z ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి 6th ఫ్లోర్లో.
అప్పుడు మనకి 4 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి, అందులో 2 వేకెంట్ అయినప్పుడు కూడా ఇంకా 2 మెంబర్స్ అయితే ఉంటారు. కనుక Z కెనాట్ బి ఆన్ ద 6 ఆర్ లెస్సర్ దాన్ 6 అండ్ Z కెనాట్ బి ఆన్ ద 8, హెన్స్ Z మస్ట్ బి ఆన్ ద 7th ఫ్లోర్. Z ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, 7th ఫ్లోర్లో ఉంటారు. ఇప్పుడు Z 7th ఫ్లోర్లో ఉంటూ 8th ఫ్లోర్లో ఎంతమంది ఉండాలి, ఒకరే ఉండాలి. 1 విల్ బి వేకెంట్. ఎందుకు 1 విల్ బి వేకెంట్, ఎందుకంటే ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకోండి, Z పైన ఇద్దరు ఉంటారు, అవునా కదా. హెన్స్ 8th ఫ్లోర్లో 1 వేకెంట్ విల్ బి దేర్. 1 vacant floor will be there on the 8th floor and Z is one of them. Okay, Z is on the 7th floor. R and T have the same flat numbers. R and T same flat numbers. M has the same flat number as Y. M and Y same flat numbers. And only 3 persons stay above S. S కన్నా పైన only 3 persons. 3 persons stay above S అన్న. కనుక S ఎక్కడ ఉండాలి, S ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. S 7th ఫ్లోర్లో ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒకరు మాత్రమే పైన ఉండాలి, అవునా కదా. ఎస్ పైన ఒకరే వస్తారు. S ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి 5th ఫ్లోర్లో, ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి, 6 ఉన్నాయి. 6 ఉంటే 2 వేకెంట్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా S పైన ఇంకా 4 ఉంటారు. కానీ మనకి 3 persons ఉండాలంటే S ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, S మస్ట్ బి ఆన్ ద 6th ఫ్లోర్. అలా 6th ఫ్లోర్లో ఉంటే ఒకటి వేకెంట్ ఉంది, అలా ఆల్రెడీ ఒకటి వేకెంట్ ఉంది కాబట్టి ఎంతమంది ఉంటారో చెప్పండి, 3 మెంబర్స్ ఉంటారు. కనుక ఒక వేకెంట్ 8th ఫ్లోర్లో ఉంది, రిమైనింగ్ ఏమో 6 కన్నా 6లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే కింద 9 ఉండొచ్చు. 7th అయితే వేకెంట్ అయితే లేదు. క్లియర్. అండ్ ఎస్ అండ్ టీ లివ్ ఆన్ ద సేమ్ ఫ్లోర్ అన్నాడు. ఎస్ అండ్ టీ లివ్స్ ఆన్ ద సేమ్ ఫ్లోర్ అంటారు. ఎస్ అండ్ టీ లివ్స్ ఆన్ ద సేమ్ ఫ్లోర్ కాబట్టి టీ అండ్ ఎస్ మస్ట్ బి ఆన్ ద 6th ఫ్లోర్. 6thలో ఎస్ అండ్ టీ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ ఫ్లోర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఓన్లీ 4 persons స్టే బిలో క్యూ. క్యూ కన్నా కిందన 4 మెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. కనుక క్యూ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, క్యూ 2nd ఫ్లోర్లో ఉండకూడదు, 1st ఫ్లోర్లో ఉండకూడదు, అవునా కదా. క్యూ 2nd ఫ్లోర్లో ఉంటే మనకి ఏమైపోయింది చెప్పండి, క్యూ 2nd ఫ్లోర్లో ఉంటే అప్పుడు ఇద్దరు మాత్రమే కింద ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం. క్యూ ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి 4th ఫ్లోర్లో, ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. అందులో పైన ఒక వేకెంట్ ఉంటుంది, కిందన ఒక వేకెంట్ తీసుకున్నా మనకి 5 మెంబర్స్ బిలో క్యూ అవుతారు, నాట్ పాసిబుల్. కనుక క్యూ ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పండి, క్యూ మస్ట్ బి ఆన్ ద 3rd ఫ్లోర్. డన్. ఓన్లీ 4 persons. క్యూ ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈ 4 మెంబర్స్. కనుక ఈ 2 ఫ్లోర్స్లో వేకెంట్ అయితే లేదు. ఎందుకు, క్యూ 3rd ఫ్లోర్లో ఉండాలి. 3rd ఫ్లోర్లో ఉంటే క్యూ కన్నా కింద 4 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి, 4 ఉన్నారు. హ్యాన్స్ దెర్ ఈస్ నో వేకెంట్ ఫ్లోర్ ఆన్ దిస్ వన్, అవునా కదా. కనుక 6th 7thలో వేకెంట్ లేదు, 3 2 and 1లో వేకెంట్ లేదు. 3లో వేకెంట్ ఉండొచ్చు, 3 4 5లో ఇంకో వేకెంట్ ఉండొచ్చు. నన్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్ అబౌవ్ W's ఫ్లోర్ ఈస్ వేకెంట్. W కన్నా పైన ఏ ఒక్క ఫ్లోర్ కూడా వేకెంట్ లేదు. కనుక W మస్ట్ బి ఆన్ ద 8th ఫ్లోర్. W కన్నా పైన, ఇక్కడ W 7th ఫ్లోర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, పైన ఒక వేకెంట్ ఉంది, కనుక W మస్ట్ బి ఆన్ ద 8th ఫ్లోర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, U and R live on the floor that is just below the floor which has a vacant floor. U and R ఎక్కడ ఉన్నా చెప్పండి, వేకెంట్ ఫ్లోర్కి జస్ట్ బిలో దిస్ వన్, కనుక U and R. కనుక U and R జస్ట్ బిలో అంటే ఇక్కడ వేకెంట్ ఫ్లోర్ కింద U and R ఉండే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకు Z ఆల్రెడీ ఉన్నాడు, అవునా కదా. కనుక ఇక్కడ ఏదైనా వేకెంట్ ఫ్లోర్స్ ఎక్కడైనా మనకు తెలిస్తే అక్కడ మనకి U and R ఉండాలి, అవునా కదా. U and R live on the floor just below vacant floor. నో సరే, ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వదిలేసాం, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వదిలేసాం. ఇక్కడ నుంచి 3 చదువుకోలేదు మనం, ఇజంట్ ఇట్. అండ్ సమ్ ఆఫ్ y and r's floor ఈక్వల్స్ టు n. y plus r ఈక్వల్స్ టు n's floor number. p does not live below y. Now p is above this y. p is above this y. p is above this y. p ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి, p ఎక్కడ ఉంది. p కి v కి మధ్యలో 4 ఉండాలి. p is above y. And next one, R and O live on the same floors as their flat numbers. ఇది crucial information. R and O live on the same floors as their flat numbers. R and O lives on the same floor as above flat numbers. అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి, 1st ఫ్లోర్ 1st ఫ్లాట్, 2nd ఫ్లోర్ 2nd ఫ్లాట్. R and O live on the same floors as their flat numbers. R ఇక్కడ ఉంటే 1st ఫ్లోర్ 1st ఫ్లాట్, అప్పుడు O ఇక్కడ ఉండాలి. O ఇక్కడ ఉంటే R ఇక్కడ ఉండాలి. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో చెప్పండి, 2 పాసిబిలిటీస్. అందులో O ఇక్కడ ఉండొచ్చా, R 1st ఫ్లోర్లో ఉండొచ్చా లేదా చెప్పండి. ఎస్, మనకి 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తున్నాయి. జనరల్గా మనకి 2 డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసుకోవాలి. 2 డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎలా చేయాలి. ఇక్కడ ఏమంటారు చెప్పండి, R and O. R ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ O రావాలి. R ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, క్యూ కన్నా కింద 4 మెంబర్స్ ఉన్నారంటే ఈ 2 దీంట్లో
మనకి వేకెంట్ ఫ్లోర్ అయితే లేదు. ఈ 2 ఫ్లోర్స్లో వేకెంట్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి వేకెంట్ ఇక్కడెక్కడో ఉంటుంది 3, 4, 5. కానీ ఆర్ అండ్ యూ అండ్ ఆర్ మస్ట్ బి ఇమీడియట్లీ బిలో వేకెంట్ అన్నాడు. కనుక ఆర్ కానీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటే ఇక్కడ వేకెంట్ ఉండాలి, ఇక్కడ యూ ఉండాలి, విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకు? క్యూ కన్నా కింద 4 ఉండాలి కాబట్టి. హెన్స్ ఆర్ కెనాట్ బి ఆన్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్. యాజ్ ఆర్ కెనాట్ బి ఆన్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్, ఫస్ట్ ఫ్లాట్, దెన్ వేర్ షుడ్ దిస్ ఆర్? ఆర్ మస్ట్ బి ఆన్ ద సెకండ్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లాట్. ఇక్కడ ఆర్ ఉంటే ఇక్కడ ఓ ఉండాలి, అవునా కదా? ఆర్ ఇంటి ఏమన్నా చెప్పండి. ఆర్ ఇంటి ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లాట్ నెంబర్. కనుక ఆర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి టీ ఇక్కడ 6th ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లాట్లో ఉండాలి. టీ ఇక్కడ ఉంటే ఎస్ ఇక్కడ ఉండాలి. సరిపోయిందండి. ఇక్కడ మనకు ఒకటి వేకెంట్ ఫ్లోర్ ఉంది. 8th ఫ్లోర్ వేకెంట్ ఉంది, 3rd ఫ్లోర్ వేకెంట్ ఉంది, అవునా కదా? 3rd ఫ్లోర్ వేకెంట్ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ W, N and Q must be on the same, and V is X and Z అన్నాడు. V and X and Z are different. And next one W, N and Q. ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? W, N and Q సేమ్ ఫ్లాట్లో ఉండాలి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ N కన్నా పైన లెస్సర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 4 మెంబర్స్ ఉండాలి, ఇజంట్ ఇట్? దెన్ నెక్స్ట్ వన్ Pకి Vకి మధ్యలో ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉండాలి చెప్పండి? 3 ఫ్లోర్స్ ఉండాలి అన్న. Pకి Vకి మధ్యలో 3 ఫ్లోర్స్ ఉండాలి. P ఏమో Y కన్నా పైన ఉండాలి. P Y కన్నా పైన ఉండాలి అనుకుంటే మనకి P ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, అవునా కదా? P ఇక్కడ ఉంటే P కన్నా Y ప్లస్ R ఈక్వల్స్ టు N's ఫ్లోర్ వస్తుంది. N ఫ్లోర్ ఏమో 6 వచ్చింది, సారీ R's ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వచ్చింది, ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్. Y ఫ్లోర్ ఎంత అయితే ఇప్పుడు Nకి ఈక్వల్ అవుతుంది, అవునా కదా? Y ఫ్లోర్ 3 అయింది అనుకోండి, 3 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు ఛాన్స్ లేదు? ఇక్కడ 3 అయితే మనకి 3లో వేకెంట్ ఫ్లోర్ క్యూ మాత్రమే ఉండాలి, Y ఉండే ఛాన్స్ లేదు, అవునా కదా? కనుక Y ప్లస్ ఆర్. Y ఇక్కడ ఉందనుకోండి, Y ప్లస్ ఆర్, 1 ప్లస్ ఆర్. 3rd ఫ్లోర్లో మనకి N ఉండాలి, N ఇక్కడ ఉండకూడదు. కనుక Y ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉండకూడదు, సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉండకూడదు. సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఎందుకు ఉండకూడదు చెప్పండి? U and R ఆర్ ఇమీడియట్లీ బిలో దిస్ వన్, అవునా కదా? ఇక్కడ మనకి Y తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ Y తీసుకున్నాం అనుకోండి, క్యూ అండ్ వేకెంట్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉండాలి, అవునా కదా? కనుక Y ఇక్కడ కూడా రావు. Y ఇక్కడ మనకి 4th ఫ్లోర్లో వస్తాయి. అప్పుడు 2 + 4 ఎంత అవ్వాలి చెప్పండి? 6th ఫ్లోర్లో ఉండాలి, ఎవరు? N. కానీ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఇప్పుడు R 6th ఫ్లోర్, దెన్ ఇక్కడ 5th ఫ్లోర్ అయితే ఇంకా మిగిలిపోయిన ఛాన్స్ ఏంటి చెప్పండి? Y మస్ట్ బి ఆన్ ద 5th ఫ్లోర్. 6th ఫ్లోర్లో ఛాన్స్ లేదు, 7th ఫ్లోర్. కనుక Y ఎక్కడ ఉండాలి? 6th ఫ్లోర్లో ఉండాలి, 5th ఫ్లోర్, అవునా కదా? Y 5th ఫ్లోర్లో ఉంటే అండ్ P ఈజ్ అబోవ్ 5Y అన్నాడు. P ఈజ్ అబోవ్ Y అంటే P ఎక్కడ ఉండాలి? P మస్ట్ బి ఆన్ ద 7th ఫ్లోర్. ఎందుకు 8th ఫ్లోర్లో ఒకడే ఉంటారు కదా, అవునా కదా? అండ్ P ఈజ్ నాట్ P డస్ నాట్ లీవ్ బిలో Y అన్నాడు. P డస్ నాట్ లీవ్ బిలో Y అంటే P అయితే ఇద్దరు సేమ్ ఫ్లోర్లో ఉండొచ్చు, P ఏమో Y కన్నా పైన ఉండొచ్చు. ఇక్కడ Y ఉన్నాడు కాబట్టి P ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు ఛాన్స్ లేదు చెప్పండి? ఇక్కడ మనకి N ప్లస్ ఆర్, Y ప్లస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు N కాబట్టి N ఎక్కడ ఉండాలి? 7th ఫ్లోర్లో ఉండాలి. N Z ఎక్కడ ఉంటారు? ఇక్కడేమో W ఉంటాడు, ఇక్కడేమో T అండ్ S ఉంటాడు, ఇక్కడ Y రావాలి కాబట్టి P Y కన్నా కింద ఉన్నాడు కాబట్టి P అండ్ Y మస్ట్ బి ఆన్ ద 5th ఫ్లోర్. సరిపోయిందండి. W వేకెంట్, N Z T S P Y వీళ్ళంతా ఫిక్స్ అయిపోయింది. P ఇక్కడ వస్తున్నాడు కాబట్టి Pకి Vకి మధ్యలో 3 ఫ్లోర్స్ ఉండాలి. Pకి Vకి మధ్యలో 3 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి P ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి 1 2 3 V మస్ట్ బి అట్ దిస్ ఫ్లోర్. సరిపోయిందా? కనుక ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో O అండ్ V ఉండాలి, సెకండ్లో U అండ్ R ఉండాలి, ఇక్కడేమో మనకి Q అండ్ వేకెంట్ ఉండాలి, వేకెంట్ అండ్ Q. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? W N Z T S P Y అండ్ R V U అయిపోయారు. ఇక్కడ Q కూడా అయిపోయారు. ఇంకా మనకి మిగిలింది 2 మెంబర్స్. ఆర్ దోస్ 2 X అండ్ M, అంతే కదా? X అండ్ M వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు. X అండ్ M వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటే ఇప్పుడు మనకి ఆర్డర్ మనం ఫైనలైజ్ చేయాలి. N ఎక్కడ, Z ఎక్కడ, W ఎక్కడ, వేకెంట్ ఎక్కడ? నా W N అండ్ Q ఇవన్నీ ఒకే దగ్గర ఉండాలి అన్నాం. W N అండ్ Q మస్ట్ బి ఇన్ ద సేమ్. ఇక్కడ W N అండ్ Q ఇటు ఉండొచ్చు, ఇక్కడ W N అండ్ Q ఇక్కడ ఉండొచ్చు, అవునా కదా? W N అండ్ Q కెన్ బి ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆర్ కెన్ బి ఇన్ ద సెకండ్. అండ్ అప్పుడు W ఇక్కడ, N ఇక్కడ, అప్పుడు Q ఇక్కడ. ఇక్కడ Q అయితే ఇది వేకెంట్ అవుతుంది, అవునా కదా? ఒక పాజిబిలిటీ తీసుకుంటున్నాం, W N అండ్ Q వేకెంట్.
W N and Q vacant and R and T must be in the same. R and T must be in the same అయిపో M and Y సేమ్ అంటున్నాం. M and Y సేమ్ అంటే M ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, M ఇక్కడ ఉండాలి, అవునా కదా. M and Y సేమ్. P and Y. Now P and Y, U and R. U and R are immediately below this one. The next one, P కి V కి మధ్యలో 3, N కన్నా పైన V, X Z V అన్న. X Z and V. Where is V here? V ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పండి, V ఇక్కడ ఉండాలి, 5th ఫ్లోర్లో ఉండాలి, అవునా కదా. నో V is here. నో V ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో వచ్చి, V ఇక్కడ వచ్చాడు కాబట్టి X and Z ఇందులో ఉండకూడదు అన్న, అవునా కదా. X and Z ఇందులో ఉండకూడదు కాబట్టి Z ఇక్కడ రావాలి, అవునా కదా. Z ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ N and Z లో Z ఇక్కడ రావాలి, Z ఇక్కడ వస్తే N ఇక్కడ రావాలి, N ఇక్కడ వస్తే ఇంతకుముందు మనం W N and Q ఇటు పక్క నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, కనుక ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోయింది చెప్పండి, W N and Q. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ W N and Q లైక్ దిస్. W N and ఇప్పుడు W N and Q ఇందులోకి రావాలి. ఇక్కడ ఎందుకు V ఇక్కడ వచ్చారు, V ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. V అండ్ X అండ్ Z ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్, కనుక Z ఇక్కడ రావాలి, Z ఇక్కడ వస్తే N ఇక్కడ రావాలి, N ఇక్కడ వస్తే W ఇక్కడ రావాలి, W ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడేమో వేకెంట్ ఫ్లోర్, ఇక్కడ వేకెంట్. ఇక్కడ వేకెంట్ అయిపోతే W N and Q ఇక్కడ రావాలి, Q ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి, దిస్ మస్ట్ బి వేకెంట్. హన్స్ బోత్ ద ఫ్లాట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆర్ వేకెంట్, అవునా కదా. దెన్ W N and Q అయిపోయింది. దెన్ P and Y. Pకి Yకి అయినా రిలేషన్ ఉందండి మనకి, ఇక్కడ మనకి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో రిలేషన్ మనం ఐడెంటిఫై. నో V ఈస్ నాట్ విత్ X అండ్ Z. V ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి X అండ్ Z ఇటు ఉండాలి, Z ఇక్కడ కాబట్టి X ఇక్కడ ఉండాలి, X ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, X ఇక్కడ ఉండాలి. X ఇక్కడ ఉంటే ఇంకా మిగిలిపోయిన పర్సన్ ఎవరు, M ఇక్కడ. M ఇక్కడ వస్తే M and Y వాట్ ఎవర్ దిస్ M and Y ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లాట్ అన్నాడు, కనుక ఇక్కడ Y వస్తాడు, ఇక్కడ Y వస్తే ఇక్కడ P వచ్చేస్తుంది. క్లియర్. ఇన్ఫర్మేషన్ జాగ్రత్తగా రాసుకుంటే అంత ఈజీ ఉందో చూడండి, మనకి 2 పాసిబిలిటీస్ తీసుకోవాల్సిన పని కూడా లేదు. Done with this? Now this is about question numbers 141 to 145, and please try to work out this one on your own without seeing the solution after the session. Done? Now this is about 141 to 145. The next one 146 to 150. Now in this 146 to 150 ఏమని చెప్పండి, 12, 17, 14, 23, 22, 19, 25, 29. దెన్ 6 వచ్చింది, అవునా కదా. దెన్ 9 వచ్చింది. ఇక్కడ నెంబర్లు ఇక్కడ నెంబర్లు మనకి తేడా ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి. నో ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ దెర్ ఇస్ ఎ సెపరేట్ లాజిక్ అనేసి. ఇన్పుట్ నుంచి స్టెప్ 1 ఎలా వచ్చింది, 12 నుంచి 6 వచ్చింది, 17 నుంచి 16 వచ్చింది, అవునా కదా. నా 12 నుంచి 6 ఎలా వస్తుంది, 12లో డిజిట్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి, 1 + 2. 1 + 2 ఎంత, 3. 3 × 2 6. 1 + 7 8. 8 × 2 16. 1 + 4 5. 5 × 2 10. 2 + 3 5. 5 × 2 10. 2 + 2 4. 4 × 2 8. 1 + 9 10. 10 × 2 20. 2 + 5 7 × 2 14. 2 + 9 11 × 2 22. Sum of the digits in the input multiplied with 2 to get the numbers in step 1. సరిపోయిందండి. ఇన్పుట్లో నెంబర్స్ యొక్క డిజిట్స్ని యాడ్ చేసి దాన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి స్టెప్ 1లో నెంబర్స్ అన్నీ వచ్చాయి. దెన్ స్టెప్ 1 అండ్ స్టెప్ ఇన్పుట్ నుంచి స్టెప్ 2 చూడండి. ఇన్పుట్లో 1 + 2 3 ఉంది కాబట్టి 3². 1 + 7 8 ఉంది, 8². కనుక సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఇంతకుముందు ఇంటూ 2 ఏమో స్టెప్ 1 వచ్చింది, స్క్వేర్ ఏమో స్టెప్ 2 వచ్చింది. 1 + 4 5 5² 25. 2 + 3 5 5² 25. 2 + 2 4 4² 16. 1 + 9 10 10² 100. 2 + 5 7 7² 49. 2 + 9 11 11² 121. క్లియర్. ఇన్పుట్ నుంచి ఇది కూడా ఇన్పుట్ నుంచే వస్తుంది స్టెప్ 2. దెన్ స్టెప్ 3 ఎలా వస్తుంది చెప్పండి. ఇన్పుట్ ఇవన్నీ మనకి ఇన్పుట్ నుంచే డిజైన్ చేశారు. ఇంతకుముందు మనకేంటి స్టెప్ 2 నుంచి స్టెప్ 3, స్టెప్ 3 నుంచి స్టెప్ 4 అలా తీసుకుంటాం. ఇక్కడేమో 12 నుంచి 15 ఎలా వచ్చింది చెప్పండి, +3. 17 + 3, 14 + 3, 23 + 3. దట్ మీన్ ఇన్పుట్కి 3 నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద నెంబర్స్ ఇన్ స్టెప్ 3. అండ్ 23 + 3 26, 22 + 3 25, అవునా కదా. అండ్ 19 + 3 22, 25 + 3 28, 29 + 3 32. Now to each of the numbers in the input 3 is added. Then step 4 19 29 ఎలా వస్తుంది చెప్పండి. 19 29 23
19, 29, 23, 41 and so on. Now ఇక్కడ 12 నుంచి 19 ఎలా వస్తుంది చెప్పండి. 12 నుంచి 19 ఇన్పుట్ నుంచి స్టెప్ 4 తీసుకుంటాం. ఇన్పుట్ నుంచి అంటే 12 into 2 24 minus 5 19, 17 into 2 34 minus 5 29, 14 into 2 28 minus 5 23, 23 into 2 46 minus 5 41, 22 into 2 44 minus 5 39, 19 into 2 minus 5 25 into 2 minus 5 and so on. ఇన్పుట్లో నెంబర్స్ అన్నిటికీ ఇంటూ 2 5 minus 5 చేస్తే విల్ గెట్ ద నెంబర్స్ ఇన్ స్టెప్ 4. సరిపోయిందండి. దెన్ స్టెప్ 5 ఎలా వస్తుంది. అగైన్ సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ 1 plus 2 3, 1 plus 7 8, 1 plus 4 5, 2 plus 3 5, 2 plus 2 4, 1 plus 9 10, 2 plus 5 7 and 2 plus 9 11. Again from input to this one sum of the digits. Sum of the digits. Clear? All these steps were generated from the input only. Then input నుంచి స్టెప్ 6 ఎలా వస్తుంది చెప్పండి. ఇన్పుట్ నుంచి స్టెప్ 6 ఇక్కడ మనకి సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కనుక 22 19 ఫస్ట్ ఈ రెండు నెంబర్స్ తీసుకున్నారు. 22 19 దెన్ 12 17 ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి సెకండ్ పేర్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ పేర్ 12 17. అగైన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి లాస్ట్ పేర్ ఫస్ట్ పేర్ అండ్ left hand side నుంచి second pair 14 23, 25 29 14 23. Now this is how all these steps were generated from the input. Now again ఇక్కడ మనకి what will be the sixth step for the following input and so on. You have to follow the same logic as you had discussed in this one. Follow అయ్యారండి. ఇంతకు ముందు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కాకుండా ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పండి. ఒకటి ఏంటంటే ప్రతి స్టెప్కి డిఫరెంట్ లాజిక్ ఉండడం అదొకటి డిఫరెంట్. దాంతోపాటు ఇంకోటి ఏంటి ప్రతి స్టెప్ మనకి ఇన్పుట్ నుంచే డిరైవ్ అయింది, నాట్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ స్టెప్. క్లియర్? నౌ దిస్ ఇస్ అబౌట్ 146 to 150. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ 151 to 155. Now in this 151 to 155 they are based on syllogisms. Okay, మనకి సిలాజిజమ్స్లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క మోడల్ వచ్చాయి చూడండి. ఎందుకంటే అన్ని మోడల్స్ మనం కవర్ చేయడానికి ఈ విధంగా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. దెన్ ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 6 స్టేట్మెంట్స్ ఫాలోడ్ బై 5 ఆప్షన్స్. ఇవన్నీ 5 ఆప్షన్స్. ABCD అండ్ F అనేది 6 స్టేట్మెంట్స్, 5 ఆప్షన్స్. ఒక్కొక్క ఆప్షన్లో 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ పుట్ టుగెదర్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అండ్ చూస్ ద ఆప్షన్ దట్ ఇండికేట్ ఏ కాంబినేషన్ వేర్ ద థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కెన్ బి లాజికలీ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ టూ అన్నాం. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ BCFలో F అనేది థర్డ్ స్టేట్మెంట్. ఇది B అండ్ C అనే స్టేట్మెంట్స్ నుంచి F కన్క్లూజన్ వస్తుందా లేదా చూడాలి. అయితే చాయిస్ వన్. లేదనుకోండి అప్పుడు A అండ్ B స్టేట్మెంట్స్ తీసుకోవాలి, ఈ కన్క్లూజన్ వస్తుందా లేదా చూడాలి. లేకపోతే F అండ్ C స్టేట్మెంట్స్ తీసుకోవాలి, ఈ కన్క్లూజన్ వచ్చిందా లేదా చూడాలి. దిస్ ఇస్ హౌ యూ నీడ్ టు లుక్ ఇంటు దిస్. ఇక్కడ మనకి రివర్స్ సిలాజిజం ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో మొన్న క్లాస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, టిక్ అండ్ క్రాస్ మెథడ్. అదైతే కొద్దిగా ఈజీగా అయిపోతుంది చూడండి. నా ఫస్ట్ మనకి మిడిల్ టర్మ్ అయితే ఉండాలి కదా. నౌ సమ్ రోజెస్ ఆర్ ఎల్లోస్, రోజ్ అండ్ ఎల్లో క్రాస్ అండ్ క్రాస్, B అండ్ Cని కలిపి ఎల్లో అండ్ గేమ్. ఎల్లో మిడిల్ టర్మ్ సరిపోయింది కనుక రోజుకి గేమ్కి మనం చెప్పొచ్చు సమ్ రోజెస్ ఆర్ గేమ్స్ అని చెప్పొచ్చు. కానీ ఎఫ్లో సమ్ ఎల్లోస్ మే బీ గర్ల్స్. అసలు గర్ల్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు కనుక చాయిస్ వన్ కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. క్లియర్? దెన్ A B అండ్ E అన్న. A B అండ్ Eలో ఇది టిక్కు క్రాస్, ఈ రెండు కలిపితే గర్ల్ రోజు మిడిల్ టర్మే మనకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వలేదు. మిడిల్ టర్మ్ మనకి ఏమవ్వాలి, కనీసం ఒక టిక్ అయినా ఉండాలి. ఏదైతే కామన్గా ఉందో టర్మ్ ఆ టర్మ్ కనీసం ఒక టిక్ అయినా ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ టిక్ లేదు కాబట్టి దిస్ కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. FC అండి. F మనకి స్టేట్మెంట్ అవ్వదు. మేబీ అంటే ఇది కన్క్లూజన్, ఇట్ కెనాట్ బి స్టేట్మెంట్ కనుక దిస్ చాయిస్ ఈజ్ రూల్. AED. ఏని ఈని కలిపితే ఆల్ గర్ల్స్ ఆర్ రోజెస్, సమ్ గర్ల్స్ ప్లే అన్న. ఇది క్రాస్ గర్ల్స్ మిడిల్ టర్మ్ వచ్చింది కనుక ఇప్పుడు మనకి రోజుకి ప్లేకి మధ్యలో D ఉండాలి. Dలో సమ్ గేమ్స్ ఆర్ ప్లే ఉంది. అసలు మనకి A అండ్ Eలో గేమ్ అనే వర్డే లేదు. వర్డ్ కొత్త వర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ బి డిటర్మిన్. అండ్స్ 1 2 3 4 గా రూల్డ్ అవుట్. చాయిస్ 5 ఇస్ ద ఆన్సర్. చాయిస్ 5 చూడండి. నౌ ఇన్ చాయిస్ 5 A B అండ్ F కన్క్లూజన్ అయితే రాదు కానీ ఇక్కడ మనకి మేబీ అన్నాడు. మేబీ అంటే పాసిబిలిటీ అవ్వచ్చు కదండి. నౌ పాసిబిలిటీలో ఆల్ గర్ల్స్ ఆర్ రోజెస్, దీస్ ఆర్ ద గర్ల్స్ హూ ఆర్ రోజెస్ and some roses are yellows, some roses are and some yellows may be girls. Yellow ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. అదే రెండు ఎఫర్మేటివ్ ఉన్నాయి. పాసిబిలిటీకి సింగిల్ డయాగ్రామ్, రో ఈక్వల్స్ టు G, గర్ల్ ఈక్వల్స్ టు yellow, then you can able to derive.
Hence, what is your answer? Choice 5 is the answer, 151. Then 152. From you have to take the statement to even end with the conclusion and decide which of the conclusion logical does not follow. Does not follow. Does not follow అంటే which is definitely false. ఇక్కడ మళ్ళీ రివర్స్ సిలాజిజమ్స్లో డస్ నాట్ ఫాలో చూడండి. కనుక ఒక చాయిస్ తప్పించి రిమైనింగ్ చాయిస్ అన్నిటి నుంచి ఈ 4 కన్క్లూజన్స్ వస్తాయి. ఒకదాని నుంచి మాత్రమే రావు. దేని నుంచి అయితే రావట్లేదో నౌ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ వన్ యాజ్ యువర్ ఆన్సర్. నౌ దీని నుంచి ఈ చాయిసెస్ వస్తున్నాయో లేదో చూడండి. ఫస్ట్ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టండి. ఓకే, నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఉంది. నో హాస్టల్ ఈజ్ ఆఫీస్. హాస్టల్ ఆఫీస్, ఇక్కడ నెగిటివ్లో హాస్టల్ ఉంది. ఈ హాస్టల్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉండిపోవాలి. ఆఫీస్ పోయి ఇన్స్టిట్యూట్ రావాలంటే ఆఫీస్కి ఇన్స్టిట్యూట్కి మధ్యలో స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. కనుక ఇప్పుడు నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, ఏ 2 స్టేట్మెంట్లు కలపాలో నేను చెప్తాను. ఇది పోవాలి అది రావాలంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి, అది మనకు మిడిల్ టర్మ్ కామన్ టర్మ్ అవ్వాలి. నో హాస్టల్ ఈజ్ ఆఫీస్, ఆఫీస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపామనుకోండి, ఇది టిక్ ఉంది, ఇది కూడా టిక్ ఉంది. ఆఫీస్ ఏమో టిక్, ఇదేమో క్రాస్. మిడిల్ టర్మ్ ఆఫీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది కనుక హాస్టల్ ఇన్స్టిట్యూట్. సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ నాట్ హాస్టల్, డెఫినెట్లీ ట్రూ. క్రాస్ అండ్ టిక్. నో ఉంది, నో ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ రావాలి. అండ్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ నాట్ హాస్టల్స్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ట్రూ. ఇది వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఇది వస్తుందో లేదో చూడండి. సమ్ కాలేజెస్ ఆర్ నాట్ ఆఫీసెస్. కాలేజెస్ ఆర్ నాట్ ఆఫీసెస్ అంటే ఇది ఉంది, ఇది ఉంది. మనకి ఇప్పుడు ఈ 2 కలపాలి. హాస్టల్ ఆఫీస్ ఉంది. హాస్టల్ ఆఫీస్ ఉందంటే ఇక్కడ ఆఫీస్ ఉంది, అవునా కదా, ఆఫీస్ ఉంది. ఆఫీస్ ఇక్కడ ఉంది, దెన్ ఆఫీస్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆఫీస్ పోవాలి, కాలేజ్ రావాలి. హాస్టల్ పోవాలి, కాలేజ్ రావాలి. హాస్టల్కి కాలేజ్కి ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ఉందా లేదా చూడండి. ఈ స్టేట్మెంట్ ఆల్ కాలేజెస్ ఆర్ హాస్టల్స్ ఉంది. ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ థర్డ్ కలిపితే ఆల్ కాలేజెస్ ఆర్ హాస్టల్, నో హాస్టల్ ఈజ్ అన్ ఆఫీస్. మిడిల్ టర్మ్ హాస్టల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది కనుక కాలేజ్ టిక్ ఉంది, ఆఫీస్ టిక్ ఉంది. 2 టిక్లు ఉండేది నెగిటివ్. నో కాలేజ్ ఈజ్ అన్ ఆఫీస్. నో కాలేజ్ ఈజ్ అన్ ఆఫీస్ నుంచి సమ్ కాలేజెస్ ఆర్ నాట్ ఆఫీస్ కూడా డెఫినెట్గా చెప్పచ్చు. ఈ 2 కన్క్లూజన్స్ డిరైవ్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు హాస్టల్ స్కూలు, ఇన్స్టిట్యూట్ స్కూల్, ఈ 2 మనకి పాసిబిలిటీలు కాబట్టి సింగిల్ డయాగ్రామ్ రాసేసుకోవచ్చు. హెన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఆల్ ద కన్క్లూజన్స్ గివెన్ హియర్. 1 నుంచి అన్ని కన్క్లూజన్స్ మనకు వస్తాయి కాబట్టి 1 కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. దెన్ కమింగ్ టు ద సెకండ్, ఎందుకు డస్ నాట్ ఫాలో అన్నాడు. దెన్ సెకండ్ దాంట్లో చూడండి, now in the second one అసలు చూడగానే పెట్టచ్చు. సెకండ్ వన్ ఎందుకు చెప్పండి, నెగిటివ్ కన్క్లూజన్స్ మనకి దేంతో వస్తాయి, నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్తోనే వస్తాయి. కానీ సెకండ్ దాంట్లో అన్ని అఫర్మేటివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 80% సెకండ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఈ కన్క్లూజన్స్ రావు. Hence these are definitely do not follow. Hence what is your answer? Choice 2 is the answer. నెగిటివ్ కన్క్లూజన్స్ రావాలంటే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. కానీ చాయిస్ 2లో అన్నీ అఫర్మేటివే కనుక పాసిబిలిటీలు అయితే ట్రూ అవుతాయి, కానీ ఇవి మాత్రం డెఫినెట్లీగా ట్రూ అవ్వవు. ఈ కన్క్లూజన్స్ రావు కాబట్టి దే విల్ బి డెఫినెట్లీ ఫాల్స్. డన్. నెక్స్ట్ 152 it is choice. Then 153 conclusion to this one. Again reverse syllogism 150. 153లో ఆన్సర్ చూడండి. సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ ట్రైన్స్, సమ్ లారీస్ ఆర్ నాట్ ట్రైన్స్ అన్నారు. ఫస్ట్ దీని మీద ఫోకస్ చేద్దాం. నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం. నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ నో బైక్ ఈజ్ ట్రైన్ ఉంది, నో ప్లేన్ ఈజ్ లారీ ఉంది. ఏదైనా వాడచ్చు. లారీని ఇక్కడ తీసుకున్నామంటే లారీ ఉండిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి ఏమవ్వాలి చెప్పండి, ప్లేన్కి ట్రైన్కి మధ్యలో స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. ప్లేన్కి ట్రైన్కి మధ్యలో స్టేట్మెంట్ ఉందా, లేదు. కనుక దిస్ చాయిస్ 1 కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. దెన్ సెకండ్, నో లారీ ఈజ్ అ బైక్ అన్న. లారీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉండిపోయింది అండ్ బైక్కి ట్రైన్కి మధ్యలో ఉండాలి కాబట్టి ఈ 2 కలపండి. థర్డ్ వన్ అండ్ ద 4. ఇక్కడ టిక్ అండ్ టిక్, ఇక్కడేమో క్రాస్ అండ్ క్రాస్, మిడిల్ టర్మ్ బైక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది కనుక మనకి కన్క్లూజన్ ఏమొస్తుంది, సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ నాట్ లారీస్ వస్తుంది. సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ నాట్ లారీస్ వస్తుంది, అంతేగాని సమ్ లారీస్ ఆర్ నాట్ ట్రైన్స్ రావు. ఎందుకు చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇది క్రాసు, ఇది టిక్. కన్క్లూజన్లో ఎక్కడ ఏ టర్మ్కి అయితే టిక్ వచ్చిందో ఆ టర్మ్ డెఫినెట్గా స్టేట్మెంట్లో టిక్ ఉండాలి. ఇక్కడ ట్రైన్కి టిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ట్రైన్కి టిక్ ఉండాలి. ట్రైన్ టిక్ ఉందా, లేదు కాబట్టి చాయిస్ 2 కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఈ పాయింట్ కూడా మనం క్లాస్ రూమ్లో డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, ఏంటో చెప్పండి. ద టర్మ్ విచ్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ద కన్క్లూజన్ unless and otherwise a term distributed in the premises it cannot be distributed in the conclusion. అదొక రూల్.
స్టేట్మెంట్లో ఏదైనా టర్మ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వకుండా, డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటే టిక్ లేకుండా, కన్క్లూజన్లో ఆ టర్మ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వకూడదు. కానీ ఇక్కడ ఏమైపోయింది, కన్క్లూజన్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది, స్టేట్మెంట్లో అవ్వలేదు. కనుక చాయిస్ 2 కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. దెన్ చాయిస్ 2 కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. దెన్ వాట్ అబౌట్ చాయిస్ 3 హియర్? Then choice 3. Now in choice 3, some bins. ఇక్కడ no lorry is plain. లారీ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి లారీని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసేసుకుంటాం. అండ్ ప్లేన్ పోవాలి ట్రైన్. ప్లేన్కి ట్రైన్కి మధ్యలో స్టేట్మెంట్ ఉన్నారు. ప్లేన్కి ట్రైన్కి ఎక్కడ లేదు కాబట్టి దిస్ చాయిస్ 3 ఈజ్ రూల్డ్. దెన్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్, నో బైక్ ఈజ్ ట్రైన్. ట్రైన్ ఉంది, ట్రైన్ ఉంది, లారీ ఉంది. బైక్కి లారీకి మధ్యలో అండ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ లారీస్ ఆర్ బైక్స్. కనుక ఈ రెండింటిని కలిపితే ఫస్ట్ థర్డ్ కలిపి అనుకోండి, ఇది క్రాస్, ఇదేమో టిక్ టు టిక్. కనుక ఈ రెండింటిని మనకి కలిపితే బైక్ మిడిల్ టర్మ్ అవుతుంది. లారీకి ట్రైన్కి సమ్ లారీస్ ఆర్ నాట్ ట్రైన్స్, డెఫినెట్లీ ట్రూ. దెన్ సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ ప్లేన్. ట్రైన్కి ప్లేన్కి ఇప్పుడు మనకు కావాలి. ట్రైన్కి ప్లేన్కి కావాలనుకుంటే రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుని ఇది వచ్చింది కదా, రిమైనింగ్ ఆల్ బిన్స్ ఆర్ లారీస్, ఇలా తీసుకున్నాను. సమ్ లారీస్ ఆర్ బైక్, నో ఇది బైక్, సమ్ లారీస్ ఆర్ బైక్ అండ్ ఆల్ బిన్స్ ఆర్ లారీస్. అండ్ నో బైక్ ఈజ్ ఎ ట్రైన్. బైక్కి ట్రైన్కి నో ఇంటర్సెక్షన్, బైక్ అండ్ ట్రైన్ నో ఇంటర్సెక్షన్, అంతే కదా. నో బైక్ ఈజ్. సమ్ ప్లేన్స్ ఆర్ ట్రైన్స్ అన్నారు, సమ్ ప్లేన్స్ ఆర్. ఇక్కడ మనకి ఏం సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ ప్లేన్స్, డైరెక్ట్గా ఇచ్చారు. సమ్ ప్లేన్స్ ఆర్ ట్రైన్స్ అంటే సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ ప్లేన్స్, డయాగ్రామ్ కూడా వస్తుంది. దెన్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? With the help of the statements in choice 4, both the conclusions can be drawn. That is 153. ఇలా ప్రతి స్టేట్మెంట్కి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. ఇట్స్ ఏ కాంప్లికేటెడ్ అండ్ టైం టేకింగ్ వన్. ఇది జస్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేంటే టిక్ టు క్రాస్ చూడగానే ఆన్సర్ పెట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, డిసైడ్ విచ్ ఆర్ ద గివెన్ కన్క్లూజన్ లాజిక్ డస్ నాట్ లాజికల్లీ ఫాలో. ఫాల్స్ వస్తుంది, అవునా కదా. వీటిల్లో మనకి ఏది ఫాల్స్ వస్తుంది? ఫాల్స్ అంటే కనీసం ఒక్కసారి కూడా ట్రూ అవ్వకూడదు. కనుక మనం దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి చెప్పండి? కనీసం ఒక్కసారి ఫాల్స్ ట్రూ అవుతుందా లేదో ఫోకస్ చేయండి. నా సమ్ లోటోస్ ఆర్ రూపాని, ఆల్ రూపాని ఆర్ స్పార్క్స్, ఆల్ దీస్ రూపాని ఆర్ స్పార్క్, నో స్పార్క్ ఈజ్ వుడ్లాండ్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సమ్ వుడ్లాండ్ ఆర్ నాట్, సమ్ వుడ్లాండ్ ఆర్ రెడ్ టేప్, some of the woodland are red tape, all red tape are Lee Cooper, all these red tape are what? Lee Cooper. Some loto is spark, loto ఇక్కడ ఉంది, spark ఇక్కడ ఉంది, ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. మనకి ఏమవ్వాలి? 100% ఫాల్స్ అవ్వాలి. సమ్ లీ కూపర్ ఈజ్ వుడ్లాండ్, లీ కూపర్ ఇక్కడ, వుడ్లాండ్ ఇక్కడ, ఈ రెండు ట్రూ అయ్యాయి. ఇది ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. సమ్ లీ కూపర్ ఈజ్ నాట్ స్పార్క్ అన్నా, లీ కూపర్ ఇక్కడ, స్పార్క్ ఇక్కడ, దీస్ ఆర్ ద లీ కూపర్స్ విచ్ ఆర్ స్పార్క్, ట్రూ అయ్యాయి. ఒక్కసారి ట్రూ అయింది, ఇక మనం దాని గురించి చూడవలసిన పనే లేదు. అండ్ సమ్ లోటో ఈజ్ నాట్ వుడ్లాండ్, సమ్ లోటో ఇంతకుముందు లీ కూపర్ అండ్ స్పార్క్, అంటే నో లీ కూపర్ ఈజ్ స్పార్క్ కాబట్టి సమ్ లీ కూపర్ ఆర్ నాట్ స్పార్క్, ట్రూ అయింది. సమ్ లోటో ఈజ్ నాట్ వుడ్లాండ్ అన్న, సమ్ లోటో ఈజ్ నాట్ వుడ్లాండ్ అంటే దీస్ ఆర్ ద లోటోస్ విచ్ ఆర్ నాట్ వుడ్లాండ్, నో లోటో ఈజ్ వుడ్లాండ్, సమ్ లోటోస్ ఆర్ నాట్ వుడ్లాండ్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డస్ నాట్. సమ్ రూపాన్ ఈజ్ వుడ్లాండ్ అన్న, సమ్ రూపాని ఇక్కడ ఉంది, వుడ్లాండ్ ఇక్కడ ఉంది, ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి మనం వెంటనే ఆన్సర్ పెట్టకూడదు. 100% ఫాల్స్ అవునా కదా క్రాస్ చెక్ చేయాలి. కనుక ఇది 100% ఫాల్స్ అవునా కదా చెక్ చేయాలంటే కనీసం ఒక్కసారి ట్రూ అయిందా లేదో చూడాలి. అందుకే మనం ఎఫర్మేటివ్ కన్క్లూజన్ని పాజిబిలిటీ కింద తీసేసుకోండి. ఓకే, చూడగానే ఎఫర్మేటివ్ని పాజిబిలిటీ కింద మీరు కన్వర్ట్ చేసుకుని అనుకుంటే అన్నీ మనకి సెట్ అవుతుంది. సమ్ రూపాని ఈజ్ వుడ్లాండ్ ఈజ్ పాజిబుల్ అన్నా, ఈ రూపాని వుడ్లాండ్ ఇలా రావాలి, ఇలా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఇలా వుడ్లాండ్ వస్తే నో వుడ్లాండ్ ఈజ్ స్పార్క్, ఫాల్స్ అవుతుంది. కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఈవెన్ వన్స్, ఒక్కసారి కూడా అది ట్రూ అవ్వట్లేదు. ఒక్కసారి కూడా ట్రూ అవ్వలేదంటే 100% ఫాల్స్. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? చాయిస్ 5 is the answer, 154. Then 155. Now in this 155 commonly and logically follows on. Now no green is people, no green is people, these are green and these are people, no green is people, no intersection between green and the people. All these people are what? All people are animals. And next one, all animals are plants, all these animals are what? Plants, all animals are plants. Now these are people. And all plants are roots, and all these plants are what? All plants are roots, all these plants are roots. Now this is the basic diagram we have. No green is a plant, green ikkada, plant ikkada undi. యాజ్ ఆఫ్ నాట్ ట్రూ అయింది కాబట్టి 100% ట్రూ ఉన్నా కదా చెక్ చేయాలా లేదా? 100% అంటే
సమ్ గ్రీన్ ఆర్ ప్లాంట్స్లో రాసుకోవచ్చు కదా. ఈ గ్రీన్ దేంతో కలవకూడదు, పీపుల్తో కలవకూడదు, పీపుల్తో కలవకుండా రూట్స్తో కలవచ్చు. నో గ్రీన్ ఈజ్ ప్లాంట్, గ్రీన్ ఈజ్ ప్లాంట్ అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇలా రాస్తే ఏమైపోయింది, సమ్ గ్రీన్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ ట్రూ అయింది కాబట్టి నో గ్రీన్ ఈజ్ ఎ ప్లాంట్ ఫాల్స్ అయింది. ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ ట్రూ, ప్రీవియస్ కన్క్లూజన్ ఫాల్స్. ఆల్ పీపుల్ ఆర్ ప్లాంట్స్ అన్నాం, అది డెఫినెట్లీ ట్రూ అయింది కనుక బి ఈజ్ డెఫినెట్లీ ట్రూ. ఆల్ పీపుల్ ఆర్ ప్లాంట్స్, దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ట్రూ, అవునా కదా. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్, అండ్ సమ్ గ్రీన్ ఆర్ ప్లాంట్స్ ఉంది. ఇక్కడ సమ్ గ్రీన్ ఆర్ ప్లాంట్స్, నో గ్రీన్ ఈజ్ ఎ ప్లాంట్, ఇక్కడ ఏమైపోయింది చెప్పండి, ఇది బేసిక్ డయాగ్రామ్ ట్రూ అయింది, ఇదేమో ఫాల్స్ అయింది. ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ ఇది ఫాల్స్ అయింది, ఇది ట్రూ అయింది కనుక దీస్ టూ ఆర్ ఎయిదర్ ఆర్. Hence, what is the answer? B and either A or C. Choice 4 is the answer. 155. Done. Now this is about question numbers 151 to 155. Now all together, there are 4 different models we have discussed in these 5 questions. Okay. Please go through all these questions once again. ఎందుకంటే అన్ని మోడల్స్ నేను ఒక్కసారి మీకు ఒకేసారి కవర్ చేయడానికి ఎలా ఇచ్చాను. Then 156 to 160. Now 8 friends A, B, C, D, P, Q, R, S. Are sitting in 2 circles in such a manner that each member of the inner circle sits exactly opposite to the member of the outer circle. ఇన్నర్ సర్కిల్లో ఉన్నవాడు ఆపోజిట్ అవుటర్ సర్కిల్లో వాడికి ఆపోజిట్ ఉన్నాడంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి. ఇన్నర్ సర్కిల్ ఇలా ఉన్నాడు అనుకోండి, వీడు అవుటర్ సర్కిల్ వాడికి ఆపోజిట్. అవుటర్ సర్కిల్ వాడు ఆపోజిట్ అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఆపోజిట్. కనుక ఇన్నర్ సర్కిల్ వాడేమో అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఫేస్ చేయాలి, అవుటర్ సర్కిల్ ఏమో టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఫేస్ చేయాలి, అవునా కదా. అవుటర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫేసింగ్ సెంటర్, ఇన్నర్ విల్ బి అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. అది కూడా చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాడు. Member of the members sitting in outer circle and all of them are facing towards the center. PQRS, they are facing towards the center. Information involves in panle, we can able to infer from that one. And next one, the remaining persons ABCD and they are facing, okay, and they are facing away from the center. ABCD emo inner circle ku unnaru, PQRS emo outer circle lo unnaru, and each one of them likes a different animal. Okay, they are liking different animals and the code is. Now D likes neither horse nor bear. Now let us draw the diagram here. Now this is the inner circle and this is the outer circle. Now inner circle and outer circle ఈ 4 members ఇలా ఉన్నారు, ఈ 4 members ఇలా ఉన్నారు, ఈ 4 members ఇలా ఉన్నారు కాబట్టి వీడేమో away from the center, వీడేమో towards the center, వీడు towards the center, వీడు away from the center, వీడు away from the center, towards the center and away and towards the center. Now D likes neither horse nor bear. D horse like చేయట్లేదు and bear ని కూడా లైక్ చేయట్లేదు, and he is facing whom? He is facing R అన్నాడు. R who likes neither tiger nor this one. R likes neither tiger nor deer, isn't it? Nor deer, neither tiger nor deer. Now D and R are opposite అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి, ఇన్నర్ సర్కిల్లో D ఉండాలి, D ఇక్కడ R ని తీసుకుంది, D and R. Done. D likes neither, ఇంతవరకు అయిపోయింది కదండి ఆన్సర్. And the person who likes lion faces the person who likes cow. Now lion and cow are opposite to each other. Okay, inner and outer. ఒకరేమో వీళ్ళిద్దరు అవ్వచ్చు ఎక్కడో there. Lion and cow must be opposite. Lion faces the one who likes cow. A who likes rabbit faces the immediate neighbor of the person who likes dog. Okay, A who likes rabbit faces the immediate neighbor. A అంటే ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి, ఇక్కడ ఉండాలి, ఈ 4 cases. And faces the immediate neighbor of the one who likes rabbit అన్న, faces the person who likes rabbit. Now faces the immediate neighbor of the person who likes dog, faces the immediate neighbor of the person who likes dog అన్న. కనుక ఇక్కడ మనకి ఎలా తీసుకోవాలి చెప్పండి, కాంబినేషన్ తీసుకోండి. Now the one A who likes rabbit faces immediate neighbor of the person who likes dog. A ఎవరిని ఫేస్ చేస్తున్నాడు చెప్పండి, ఏ మూడిట్లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఏ ఇక్కడ ఉంటే డాగ్కి ఫేస్ చేయాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డాగ్ A who likes rabbit and faces the one who likes dog faces the immediate neighbor of ఇక్కడ
A who like rabbit faces the immediate neighbor of the person who like dog. Immediate neighbor of the person who like dog అంటే ఏ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ర్యాబిట్ ఇక్కడ ఉంటుంది, డాగ్ ఏమి ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ ఉంటే డాగ్ ఈ రెండిట్లో ఉండొచ్చు, అవునా కదా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్ అని. ఆర్ ఈ సీటెడ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఎస్ మస్ట్ బి హియర్. ఆర్ ఈ సీటెడ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎస్, isn't it? And the person who like bear and cow are in separate circle. Bear and cow are in separate circle. Bear ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి cow ఇక్కడ ఉంది. Okay, bear and cow ఇక్కడ కాబట్టి bear must be in the line. Bear and lion must be in the same circle. అయితే ఇన్నర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే అవుటర్ అవ్వచ్చు. And R sits second to the left of us and bear and cow are in different circle. The person who likes tiger and deer are immediate neighbors. And one of them faces B. One of them faces B who like horse. One of them faces B who likes horse and B ఇక్కడ ఉంటాయి. Okay, now let us take a pause. ఇక్కడ తీసేసుకోండి. B who likes horse. B ని హార్స్ కింద పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. Then ఇక్కడ మనం ముగ్గురిని కలిపేసాడు, అందుకు the person who like tiger and deer are immediate neighbors and one of them faces B who likes horse. కనుక మనకి ఎవరెవరు పక్కన ఉండాలి? టైగర్ అండ్ డీర్ ఆర్ ఇమ్మీడియట్ నైబర్స్. Tiger and deer are immediate neighbors అన్న. Tiger and deer are immediate neighbors and one of them faces B. One of them faces B అంటే tiger or deer must be here, అవునా కదా. Tiger or deer must be at this place. ఇక్కడ టైగర్ ఉంటే టైగర్ అండ్ డీర్ ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి ఏమని చెప్పండి, టైగర్ అండ్ కౌ అండ్ లైన్ ఆర్ ఆపోజిట్. లయన్ అండ్ బేర్. The person who like tiger and deer are immediate neighbors. Tiger and deer అంటే deer ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు and deer ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. Tiger and deer are immediate neighbors and one of them is opposite to B who likes horse. The person who like lion and rabbit sit in the same circle. Lion and rabbit in the same circle. కనుక lion, rabbit, bear, lion and rabbit. కనుక rabbit, bear, lion మూడు ఒక దగ్గర ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి టైగరు డీరు వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి అవుటర్ సర్కిల్లో లయన్, బీర్ అండ్ ర్యాబిట్ ఉండవు. కనుక లయన్, బీర్ అండ్ ర్యాబిట్ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? ఇన్నర్ సర్కిల్లో ఉండాలి. ఇన్నర్ సర్కిల్లో ఉంటే లయన్, బీర్ అండ్ ర్యాబిట్ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, లయన్, బీర్ అండ్ ర్యాబిట్. దెన్ నౌ సో టైగర్, డీర్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఇక్కడ వస్తాయి. నా కౌ అండ్ లైన్ అండ్ కౌ ఆర్ ఆపోజిట్. ఇక్కడ లైన్ ఉంటే ఇక్కడ కౌ, దిస్ విల్ బి కౌ. లైన్ అండ్ కౌ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. And one of them faces B who like the person like lion and rabbit sit in the same circle but they are not immediate neighbors. ఇక్కడ నుంచి మనకి మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్, లైన్ ర్యాబిట్ మనకి సేమ్ సర్కిల్ ఉండాలి, దే ఆర్ నాట్ ఇమ్మీడియట్ అంటే లైన్ అండ్ ర్యాబిట్ మస్ట్ బి ఆపోజిట్లో ఉండాలి. లైన్ ర్యాబిట్లో ఆపోజిట్ ఉంటే లైన్ ఇక్కడ మనకి D కాబట్టి ర్యాబిట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ర్యాబిట్ ఇక్కడ ఉంటే మనకి హార్స్ అండ్ బేర్ మస్ట్ బి ఇన్ దిస్ ప్లేస్. డన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇంతకు ముందు మనం ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఏ హూ లైక్స్ ర్యాబిట్ faces the immediate neighbor of the one who likes dog. A who likes rabbit faces the immediate neighbor of the one who likes dog. అంటే డాగ్ ఎక్కడ ఉండాలి? డాగ్ మస్ట్ బి హియర్, అంతే కదా. డాగ్ ఇక్కడ వచ్చింది. డాగ్ ఇక్కడికి వస్తే మనకి కౌ అండ్ లైన్ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. డి నైదర్ హార్స్ నార్ బేర్ అన్న. అండ్ ఆర్ నైదర్ టైగర్ నార్ డీర్. ఆర్ టైగర్ ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ కాదు. ఇక్కడ కౌ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ డీర్ రావాలి. అండ్ కనుక టీ రెండు ప్లేస్లో ఉండకూడదు కాబట్టి టీ మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్, అవునా కదా. And R is neither tiger nor deer. R is neither tiger nor deer and SAR is cow. సరిపోయిందండి. R and S అయిపోయింది and dog and this one. Now R is neither this one nor and A, B, D ఇక్కడేమో C రావాలి. Now S and R ఉంది. Now we are left with P and Q. P and Q గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి? Now Q who does not like dog అన్నాడు. Q does not like dog కాబట్టి Q cannot be here. Q is taken. ఇక్కడ Q is ఇక్కడ ఏం రావాలి? ఇక్కడ మాత్రం P రావాలి. Q who does not like dog does not face A. Q and A are not facing. Q and A are not facing కాదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి A ఇక్కడ Q ఇక్కడ. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ మనం కలుపుకొని తీసేసుకుంటే now you can able to arrange the arrangement in a single strike. Okay, this is about 156 to 160. Done. Then after this 156 to 160, 161 to 165. Now in this 161 to 165, 6 families. Sharma, Dubey, Joshi, Verma, Agrawal and Mishra.
And who are those 6? And 6 families were there. Now Sharma and Dubey, Sharma, Dubey, Joshi, Sharma, Dubey, Joshi, and here the information Verma, Agarwal, and Mishra. And Mishra are the 6 persons we have. Sharma, Dubey, Joshi, Verma, Agarwal, and Mishra are the 6 persons we have. And now these 6 persons and plan to go to 6 different hill stations. Now this is about the hill station they have planned to go. Hill stations kin the last one. Then and at the same time they wish to go in 6 different months. Different months undi, and 2 of them want to travel. Mode of transport. Now transport what man identify cheyali, and at the same time what is the other thing we have, and the hill station transport and the month in which they are traveling. This is what the information we have. And 2 of them want to travel by bus, 2 by rail, and others by car and flight. Others by car and flight. Kanaka manaki ela undalu cheppandi, 2 members aithe bus how many people? 2 members travel by bus, and train 2 members, 2 by train, and the remaining persons are by car and flight in any order. Car and flight. Car and flight ante 2 members car, 2 members flight ఉండొచ్చు, ఒక కారు ఒక ముగ్గురు ఫ్లైట్ ఉండొచ్చు, ముగ్గురు ఫ్లైట్ ఒకరు కారు ఉండొచ్చు. ఓకే, అక్కడ మనకు ఆర్డర్ తెలియదు. Agarwal goes to Mahabaleshwar. Agarwal goes to what is the place here? Mahabaleshwar. Agarwal go to Mahabaleshwar, but not by air or bus. Air కాదు, బస్సు కాదు. Air కాదు, బస్సు కంటే ఫ్లైట్, బస్సు కాదు. Train or car. Train or car. Train or car. Mr. Sharma prefers bus journey. Sharma and prefers bus journey, but does not travel in Feb or May. Feb కాదు, May కాదు. Feb and May were ruled out. Feb and May were ruled out. Okay, what are the months we have? Months Jan, Feb, March, April, May, June. Feb, May కాదు. Neither Mishra nor Dubey family go to Shimla or Mussoorie. Now Dubey and Mishra. Dubey Shimla కాదు, Mussoorie కాదు. And Dubey and Mishra. Mishra కూడా Shimla కాదు, and Mussoorie కాదు. Shimla and Mussoorie is ruled out for this Dubey and Mishra. Kodaikanal was visited in April. Kodaikanal was visited in which place? Kodaikanal in the month of April. ఈ రెండు మనకి కలిసి ఉండవు. Kodaikanal must be in the month of April. కనుక ఇక్కడ మనకి Kodaikanal ఉంటే ఇక్కడ ఏప్రిల్ రావాలి ఉండే ఛాన్స్. ఇక్కడ Kodaikanal అయితే ఏప్రిల్, Kodaikanal ఏప్రిల్, అండ్ ఆల్ దిస్. ఇక్కడ మనకు ఒక్కటే పాసిబిలిటీ లేదు. ఓకే, Kodaikanal was visited in April. And next one, families going to Kullu and Shimla go by bus and car respectively. Kullu is by bus and Shimla is by car respectively. Shimla ikkada kaadu, ikkada kaadu. Anaga Shimla ikkada kuda kaadu. And kanuka Shimla ikkada kuda kaadu. Enduku ikkada bus kabatti. Kanuka Shimla iddaru vellali. Joshi or Verma is going to Shimla. Anaga అయితే జోషి వెళ్ళాలి, లేకపోతే వర్మ వెళ్ళాలి షిమ్లా. జోషి గోస్ టు నైనిటాల్ అన్నాడు. జోషి గోస్ టు నైనిటాల్, జోషి గోస్ టు వాట్? నైనిటాల్. అండ్ జోషి గోస్ టు నైనిటాల్ ఇన్ మార్చ్, and what is the mode of transport here? And that is through flight. ఇక్కడ మనకి జోషి నైనిటాల్ ఇన్ మార్చ్ బై ఎయిర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు వర్మ ఏమైపోవాలి చెప్పండి? వర్మ మస్ట్ బి షిమ్లా. వర్మ బై షిమ్లా. And what is the mode of transport here? Mode of transport is by car. Shimla is by car. Shimla is by car. And Kullu is by bus. ఇక్కడ Kullu అయితే ఇక్కడ బస్, దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఇక్కడ Kullu అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? అవ్వచ్చు. ఇక్కడ Kullu అయినా బస్ ఉండొచ్చు, అవునా కదా? నేను ఇంకో బస్సు అయితే రావాలి కదా మనకి డెఫినెట్గా బై ఎయిర్. అండ్ మిశ్రా డస్ నాట్ ట్రావెల్ ఇన్ ఏప్రిల్. Mishra does not travel in April అంటే now Kodaikanal cannot be here. Kodaikanal ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడైతే ఇక్కడ ఏప్రిల్ రాదు. Kodaikanal ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ కాదు. కనుక మనకి ఈ రెండింటిలో Kodaikanal ఎక్కడ ఒక దగ్గర ఉండాలి, అవునా కదా? వీడైనా Kodaikanal ఉండాలి, వీడైనా ఉండాలి. అండ్ Kodaikanal is by what? Kodaikanal is in the month of April.
Kodaikanal is in the month of April. మనకి ఫస్ట్ శర్మ డస్ నాట్ ఇన్ ఫెబ్ ఆర్ మే. దెన్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్. ఇంకేం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి? దెన్ నెక్స్ట్ వన్, బస్, ఫ్లైట్, కార్, ట్రైన్ ఆర్ కార్ అయితే ట్రైన్ ఆర్ కార్ మనకి ఇంకేమున్నాయి పాసిబిలిటీస్? మనకి బస్ ఇద్దరు ఉండాలి, ట్రైన్ ఇద్దరు ఉండాలి, కార్ అండ్ ఫ్లైట్. బస్ ఇద్దరు ఉండాలి కాబట్టి బస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకరు బస్ ఉన్నారు. అండ్ హూ ఇస్ అదర్ పర్సన్ బై బస్ ఇంకొకరు కూడా ఉండొచ్చు. అండ్ కొడైకెనాల్ అండ్ ఏప్రిల్. కొడైకెనాల్ అండ్ ఏప్రిల్ ఇక్కడ ఒక మనం పాసిబిలిటీ తీసుకుందామా? ఇక్కడైనా రావచ్చు, ఇక్కడైనా రావచ్చు. ఇక్కడ కొడైకెనాల్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఇది ఏప్రిల్ అవుతుంది. ఇజంట్ ఇట్? ఏప్రిల్ మార్చ్ అయిపోయింది. ఏప్రిల్ మార్చ్ అయితే ఇది ఫెబ్ కాదు, మే కాదు. ఫెబ్ మే కాదు కాబట్టి జాన్ ఆర్ జూన్ రావాలి. జాన్ ఆర్ జూన్. నెక్స్ట్ వన్, బస్సు, ఫ్లైట్, కార్, ట్రైన్ ఆర్ కార్ రావాలి. ట్రైన్ ఆర్ కార్ 1 2 3 4 ఓన్లీ 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 6 మెంబర్స్ కాబట్టి కార్ ఒకరు, ఫ్లైట్ ఒకరు, అంతే కదా. 2 + 2 + 1 + 1 ఒకరు కారు, ఒకరు ఫ్లైట్. ఇక్కడ కారు కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ కార్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కనుక ఇక్కడ ట్రైన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ట్రైన్ అయిపోయింది, బస్సు ఒకరు అయిపోయారు, అవునా కదా. ట్రైన్ ఒకరు అయ్యారు. దెన్ బస్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ హియర్? ఇంకో ట్రైన్ మిగిలిపోయింది. ఇంకో ట్రైన్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు చెప్పండి? అండ్ బస్, ఫ్లైట్ అయిపోయింది, బస్సు అయిపోయింది, కార్ అండ్ ఫ్లైట్. కార్ అయిపోయింది, ఫ్లైట్ అయిపోయింది, బస్సు ఒకరు, ట్రైన్ ఒకరు ఉన్నారు. కొడైకెనాల్ ఈజ్ బై ఏప్రిల్ అన్న, అవునా కదా. కొడైకెనాల్ ఈజ్ బై ఏప్రిల్. కుల్లు ఈజ్ బై బస్ అన్న. కుల్లు ఇక్కడ కాదు, ఇజంట్ ఇట్? యాజ్ కుల్లు ఇక్కడ కాదు కాబట్టి కుల్లు ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇంకో బస్సు ఉండాలి కదా. బస్సులు 2 ఉండాలి. నా కుల్లు కూడా ఇంకో బస్సు రావాలి కనుక కుల్లు ఇక్కడ ఉంటే దెన్ దిస్ విల్ బి బస్. ఇక్కడ బస్సు నుంచి కుల్లు బస్, మహాబలేశ్వర్ ట్రైన్, సిమ్లా కార్, నైనిటాల్ ఫ్లైట్ అండ్ కొడైకెనాల్ ఈజ్ బై ట్రైన్. కొడైకెనాల్ ఈజ్ బై ట్రైన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ థింగ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ హియర్? నౌ ముస్సోరీ మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. ముస్సోరీ ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ కాదు కనుక ముస్సోరీ ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ముస్సోరీ రావాలి. ఇక్కడ ముస్సోరీ డెఫినెట్గా బస్సు కాబట్టి ఇంకొక బస్సు మనకి కుల్లు బస్సు రావాలి. అందుకు ఇక్కడ కుల్లు బస్సు ఫిక్స్ అయిపోయింది. క్లియర్? ఇక్కడ మనకి ముస్సోరీ 2 ప్లేసులో రాకూడదు కనుక డెఫినెట్గా ముస్సోరీ ఉండాలి. ముస్సోరీ ఏమో బస్. ఇంతకుముందు కుల్లు ఇక్కడైనా రావచ్చు, ఇక్కడైనా రావచ్చు అనుకున్నాం. అందులో ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, అందుకు కుల్లుని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసి. అండ్ 2 buses were done. Now no information given about the months of the remaining people. ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ దీనికి అవసరం అవుతుందండి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ మనకి మంత్స్ గురించి ఎక్కడ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, ఫెబ్ మే కాదని ఇచ్చారు కాబట్టి జాన్ అండ్ జూన్. ఇక్కడ ఏప్రిల్, ఇక్కడ మార్చ్, ఈ 3 ఫిక్స్ అయిపోయి. రిమైనింగ్ మనకి ఇంకెక్కడ మనకి సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీడ్ టు బి గివెన్ దట్ వాజ్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఇన్ దిస్ సెట్. డన్. Now this is about 161 to 165. Then 166 to 170 చూడండి. Now in a certain code language, diamond, silver, iron, lotus is called as so and so. Diamond, silver, iron, lotus is called as 46R. అవునా కదా. ఇక్కడ మనకి ఆర్ 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 3 సార్లు రిపీట్ అయింది. ఆర్ ఇక్కడ లేనే లేదు, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ లేదు కనుక లెటర్ అయితే మనకి డైరెక్ట్గా రావట్లేదు. మరి 3 సార్లు ఎందుకు రిపీట్ అయింది చెప్పండి? నో, ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వొవెల్ ఐ ఉంది, ఐకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఆర్ ఉంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ వొవెల్ ఐ ఉంది, ఐకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఆర్ ఉంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ వొవెల్ ఐ ఉంది, ఐకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఆర్ ఉంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ వొవెల్ ఏముంది? ఓ ఉంది, ఓకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎల్. కనుక మనకి ఆ వర్డ్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ లెటర్ ఫస్ట్ వొవెల్లో ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ లెటర్ ఆర్. రిమైనింగ్ వాటిలో కూడా చూద్దాం. ఓ ఉంది, ఓకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎల్, యూకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎఫ్, ఈకి ఆపోజిట్ లెటర్ బి. ఇక్కడ యూకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎఫ్, ఓకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎల్, ఈకి ఆపోజిట్ లెటర్ బి. ఇక్కడ మనకి జెడ్ ఉండాలి. దిస్ మస్ట్ బి జెడ్. అసలు ఈని లేనే లేదు, ఈ ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ వి రావాలి. ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో జెడ్ రావాలి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఆగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దిస్ మస్ట్ బి జెడ్. దెన్ కమింగ్ టు దిస్ వన్, ఇదే అయిపోయింది. మరి ఇప్పుడు నెంబర్ ఎలా వస్తుంది? డైమండ్, DIAMOND, డైమండ్. నో డైమండ్కి ఇప్పుడు ఎంత రావాలి చెప్పండి? 46 రావాలి. నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం సిల్వర్కి ఎంత రావాలి? నో టు దిస్ సిల్వర్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ 17. అవునా కదా.
And next one iron. What is the code to this word iron? Iron ki number ఎంత ఇచ్చాం 31 ఇచ్చాం. And lotus ki number ఎంత ఉంది చెప్పండి lotus. Now to this lotus it is 23 ఉంది. మరి 46 ఎలా వస్తుంది చెప్పండి, మనం సమ్ చేసుకుంటే మనకి అరౌండ్ 60 ఎంత వస్తుంది. కొన్ని సమ్ ఆఫ్ ద కాన్సనెంట్స్ తీసుకుంటే 35, సమ్ ఆఫ్ ద వొవెల్స్ తీసుకుంటే 25. ఏ విధంగా కూడా మనకి రావట్లేదు, అవునా కదా. మనకి ఇక్కడ డి ఉంది, ఇక్కడ డి ఉంది, ఇక్కడ 46 ఉంది. 46 డివైడెడ్ బై 2 ఎంత 23. మరి 23 రెండు సార్లు యాడ్ అయినట్టుంది. మరి 23 అంటే ఏం చెప్పండి, డీకి ఆపోజిట్ లెటర్. డీకి ఫస్ట్ లెటర్కి ఆపోజిట్, లాస్ట్ లెటర్కి ఆపోజిట్, దీనికి ఆపోజిట్ లెటర్ డబ్ల్యూ. డబ్ల్యూ వాల్యూ ఎంత 23. అందుకు 23 + 23 46. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఇన్ దిస్ వన్? ఫస్ట్ లెటర్కి లాస్ట్ లెటర్కి ఆపోజిట్ ప్లేసెస్ సమ్. ఎస్కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎంత హెచ్. హెచ్ వాల్యూ 8. ఆర్కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఐ వాల్యూ 9. కనుక 8 + 9 ఎంత అయింది, అందుకు 17 వచ్చింది. ఐ వాల్యూ 9. 9కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఆర్ వాల్యూ ఎంత 18. ఎన్కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎం వాల్యూ 13, అవునా కదా. ఇదేమో ఐకి ఆపోజిట్, ఇదేమో ఎన్కి ఆపోజిట్. నో ఈ రెండు 18 + 13 ఎంత అయింది చెప్పండి 31. ఎల్కి ఆపోజిట్ ఓ 15, ఎస్కి ఆపోజిట్ లెటర్ హెచ్ 8, 15 + 8 23. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద నెంబర్ ఇన్ ఆల్ దిస్. ఇక్కడ రోజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రోజుకి ఇక్కడ 9, ఇక్కడేమో 22. 22 + 9 31. టర్మరిక్ 7, 24 + 7 31. 15 + 23, 23 + 15 38. నేను డైరెక్ట్గా ఆపోజిట్ లెటర్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నాను. బికి 25, ఎస్ 8, 25 + 8 33. పి 11, వై 2, 11 + 2 13. ఆర్ 9, హెచ్ ఎంత చెప్పండి 19, 19 + 9 28. ఎల్ 15 opposite, T 7, 15 + 7 22. And this is how you are getting the numbers in this. Done? Then let us check out this case here. What is the code to this word about? About అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం రావాలి చెప్పండి. Now A వాల్యూ ఎంత 26 రివర్స్లో, T వాల్యూ 7, 26 + 7 ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. 26 + 7 that will be 33, అవునా కదా. T వాల్యూ మనకి ఆపోజిట్లో 7 రావాలి. ఏ వాల్యూ రివర్స్లో ఏకి ఆపోజిట్ జడ్గా 26 + 7 33 is the element here. And ఏకి జడ్ 33 ఉండాలి మనకు. ఓకే, 33 జడ్ should be the term 166. ఓకే, ఇంకెక్కడ జడ్ లేదు, జడ్ ఎక్కడ ఉంది, కానీ ద నెంబర్ మస్ట్ బి. దెన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ బాక్స్. బి వాల్యూ ఎంత 25 ఫ్రమ్ ద రివర్స్. జీ వాల్యూ రివర్స్ నుంచి ఎంత చెప్పండి 20. 25 + 20 ఎంత అని చెప్పండి 45. ఓ ఫస్ట్ ఓవెల్, ఓకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎల్, కనుక 45L చాయిస్. ఇక్కడ సరిపోయింది కదండి 167. కనుక ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ ఏ టైపింగ్ మిస్టేక్ హియర్. 45L 167 దట్ ఈజ్ చాయిస్ 2. 168 డెమాన్స్ట్రేషన్. ఈ వాల్యూ, ఈకి ఆపోజిట్ లెటర్ వి. నా డి వాల్యూ అంతా 23, ఎన్ వాల్యూ 13, 23 + 13 36. 36 రావాలి. 36 ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి చాయిస్ 5. 168 ఇది చాయిస్ 5. మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీలో ఏ అంటే రావాలి చెప్పండి జడ్ రావాలి. ఇక్కడ మనకి ఐ అంటే ఆర్ రావాలి. ఇక్కడ మనకి ఈ అంటే వి రావాలి. ZRV ఉండాలి. ZRV ఇది కాదు, ఇక్కడ ఉంది ZRV, అన్నిట్లో ZRV ఉంది. ఇక్కడ మనకి నెంబరింగ్ కూడా ఇచ్చాం. మ్యాథ్స్ వాల్యూ ఎం వాల్యూ 14 ఫ్రమ్ ద రివర్స్. ఎస్ వాల్యూ 8, 14 + 8 22. 22 జెడ్ రావాలి. 22 జెడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ పి ఏమో రివర్స్లో 11 అండ్ ఎస్ ఏమో రివర్స్లో 8. 11 + 8 19, 19 ఆర్. అండ్ కెమిస్ట్రీ సి ఏమో 24, వై ఏమో 2, 24 + 2 26. కనుక 22 జెడ్ 19 ఆర్, 22 జెడ్ 19 ఆర్, 19 ఆర్ 26 వి రావాలి. 22 జెడ్ 19 ఆర్ 26 వి చాయిస్ 4. 169, 169 it is choice 4. 170. Which of the following is the code for Vijayawada, Guntur and Thenali? Now Vijayawada, I ఏమో చెప్పిన ఐకే ఆర్, వికి వాల్యూ అంతా వి ఏమో 5th ఫ్రమ్ ద రైట్. ఇదేమో 26, 26 + 5 is how much 31. 31 ఆర్ రావాలి. 31 ఆర్ ఈ రెండు ఉన్నాయి. కనుక ఇవన్నీ 3 చాయిస్లు పోయాయి. ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉన్నది 31 ఆర్ 29 యూ. ఇది ఇక్కడ చూడాలి. ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ యూనా,
ఇక్కడ గుంటూరులో యూ, యూకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఏంటి ఎఫ్, కనుక ఇది కూడా పోయింది. చాయిస్ 5 ఇస్ ద ఆన్సర్ 170. డన్. 170 ఇట్ ఈస్ చాయిస్ 5. యూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉండిపోకూడదు, యూకి ఆపోజిట్ లెటర్ ఎఫ్ రావాలి. ఇక్కడ మనకి కీ తేడా ఇచ్చినట్టున్నారు. చాయిస్ 5 ఇస్ ద ఆన్సర్. Done. This is about 166 to 170. Then 171. Now in this 171, S is 4 to the left of V under. S is 4 to the left of V ante S ki V ki madhya 3 members. V is 12th from the right hand. Kanuka V ki right hand side 11 members undali, because V is 12th from the right hand. And G is 7th from the left hand. G 7th from the left hand ante G ki left hand side 6 members. G is 7th from the left hand. G is 7th from the left hand, and S is 7th to the right of G. And S is 7th to the right of G ante madhyalo 6 members undali. 6 plus 6 12, 12 plus 3 15 plus 11 26 plus 1 2 3 plus 3 29. Total number of persons 29. Choice 3 171. 172. Among 5 friends, B is shorter than only one person. 1 2 3 4 5 5 members uన్నారు. ఈ 5 మెంబర్స్లో 1 2 3 4 5 are the 5 members who have. Now among these 5 members 1 2 3 4 and 5 ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చారు చెప్పండి. బి షార్టర్ దెన్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్. బి అనేవాడు ఒక్కడికన్నా మాత్రమే పొట్టిగా ఉన్నాడు, ఇంకెవరికన్నా పొట్టిగా లేడు, అందరికన్నా పొడుగు ఉన్నాడు. అంటే బి మస్ట్ బెట్ ద సెకండ్ ప్లేస్. ఏ ఈజ్ టాలర్ దాన్ సి బట్ షార్టర్ దాన్ డి. డి హూ ఈజ్ నాట్ ద టాలెస్ట్. డి ఈజ్ నాట్ ద టాలెస్ట్ అన్నాడు, కనుక డికి అక్కడ ఉన్నాడు, ఫస్ట్ ప్లేస్ ఉన్నాడు కాబట్టి డిఏసి ఈ మస్ట్ బెట్ దిస్ ప్లేస్. Then who is the second shortest? A is the second shortest, that is choice 172. Then 173. A person starts from his house and goes 2 kilometers towards east. Let us take A as the starting point. Now from this A, starting point A ఇక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టు, ఇక్కడ నుంచి 2 meters. From the starting point A, person starts from his house, goes 2 kilometers towards east, then turns towards right and goes 25 kilometers. 25 kilometers towards his right hand side and goes towards east, traveling 15 kilometers. ఇక్కడ నుంచి 15 ట్రావెల్ చేశాడు. And then turns left and travels for 18 kilometers. ఇక్కడ నుంచి 18 మాత్రమే కవర్ చేశాడు. And then he goes east and travels 7 kilometers. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకా ఈస్ట్కి 7 kilometers ట్రావెల్ చేశాడు. Then how far is he from the house? A is the starting point, B is the final. మనకి డిస్టెన్స్ అడిగితే now we need to find out the distance between the starting and the final point. కనుక ఇక్కడ ఏకి బీకి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వెర్టికల్. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడేమో 15 ఉంది, ఇక్కడేమో 7 ఉంది. 15 plus 2 ఎంత? 17 plus 7 24. హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 24. వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ మనం ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మొత్తం 25లో ఇది 18, కనుక ఇక్కడ మిగిలింది 7. వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 7. డిస్టెన్స్ ఈజ్ 24 square plus 7 square, that is 576 plus 49. How much is that? 625. Now 625 is nothing but 25 kilometers. Now the distance between his house and the final point is 25 kilometers. Choice by 173. Then 174. U, V, W, X, Y, Z are 6 people. ఎంతమంది చెప్పండి? And different weights. Now again these persons are comparing their weights 1 2 3 4 5 6. And U is greater than only V and X. U is greater than only V and X, and V and X ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఉండాలి. U must be at the third place. U Vకి Xకి కన్నా మాత్రమే తక్కువ ఉన్నాడు, ఇంకా అందరికన్నా ఎక్కువ ఉన్నాడు. కనుక V ఇక్కడ ఉంటే X ఇక్కడ, X ఇక్కడ ఉంటే V ఇక్కడ. U is greater than only V and X, isn't it? Each having different weight. U is greater than only V and X. Y is heavier than only 2 people. Y is heavier than only 2 people అంటే Y must be at the fourth place. X is not the heaviest, కనుక ఈ పాజిబిలిటీ పోయింది V and X. Z is not the lightest, కనుక Z ఇక్కడ. Now U, V, W, X, Y, Z are the persons who have. Then the weight of one whose weight is second heaviest is 58. X is 58 kgs అన్న. And that of the one whose weight second lightest is 35. Z ఏమో 35. Then whose weight is possibly be 49. 49 ఎవరు ఉండొచ్చు ఈ మధ్యలో? యూకి వైకి మధ్యలో 49. URY. URY అంటే ఏం రావాలి చెప్పండి? చాయిస్ 4. Hence 174, it is choice 4 is the answer. Okay, 174, it is choice 4. Then 175. In a certain code language, food is good, and then how is eat written in that code language? Food is good, eat food regularly.
ఇక్కడ మనకి ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఏమొచ్చింది చెప్పండి, ఫుడ్ కామన్ వచ్చింది. ఫుడ్ కామన్ వచ్చింది కాబట్టి కోడ్ కామన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ కామన్ హియర్? HANATA and HANATA. TA is common and the code to the word food is TA. ఫుడ్ is TA. ఈజ్ గుడ్ ఉంది, ఇక్కడేమో గుడ్ ఉంది. ఈ రెండు గుడ్డు పోతే ఇంకా మనకి మిగిలేదు ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద కోడ్ వీ హ్యావ్? HANA. NA is the code to the word good. Now the code to the word good is NA. Now good is NA. As good is NA, good is NA. Then what is the question here? How is eat coded? మనకి eat గురించి మనకి ఇంకా రెండు మిగిలిపోయినాయి ఇందులో. Eat and regularly are the two words left out. కనుక SA or LA, isn't it? SA or LA, either SA or LA, that is either 1 or 2, choice 3. 175 to choice 3 is the answer. Done? 175 choice 3. Then next one, 176 to 180. Now in this 176 to 180, tell me what is the information we have? Now 10 people are seated in 2 parallel rows, isn't it? Now ten people are sitting in 2 parallel rows containing 5 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. Row 1 A, B, C, D and E and not nested in the same order. Row 2 P, Q, R, S and T not nested. Some members are facing south, some are not. కనుక రో 1 నార్త్ కుందా, రో 2 సౌత్ కుందా, అది మనకు తెలియదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక్కొక్క రోలో కూడా అందరూ ఒకే డైరెక్షన్లో లేరు, అవునా కదా? ప్రతి రోలోని కొంతమంది నార్త్కున్నారు, కొంతమంది సౌత్కున్నారు. మనకి ఏబిసిడి ఎక్కడ తీసుకుంటే పీక్యూఆర్ఎస్టీ ఇక్కడ తీసుకోండి, ఏబిసిడి ఇక్కడైతే పీక్యూఆర్ఎస్టీ ఇక్కడ, ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. Some members are facing south and some members are facing north. Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces opposite to another member of the other row, okay, either facing north or facing south, okay, and facing north or facing south. That means the seats were opposite to each other. The seats were opposite to each other. As the seats were opposite to each other, now the seats were opposite to each other. Then, therefore, in the seating arrangement, faces Q sits at the extreme end of the row. Q is at the extreme end of the row. Now, can you take Q at this place? Ekkada తీసుకున్నా Q. Q is sitting at the extreme end of the row. P is south to the right of Q. P is south to the right of Q అంటే P ఇక్కడ రావాలి. Then Q must be facing towards north, isn't it? Then P is south to the right of Q. D is an immediate left of E. D and E are adjacent to each other. D is to the immediate left of E అన్నాడు. కనుక D and E ఇలా ఉండొచ్చు. ఎందుకు D and E ఎటు పక్క ఫేస్ చేస్తున్నారో మనకి తెలియదు. ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ Q ఫేసెస్ నార్త్. లక్కీగా Q ఫేసెస్ నార్త్ ఇచ్చారు. Q ఫేసెస్ నార్త్ అంటే సెకండ్ పాసిబిలిటీ Q కెన్ బి అట్ ద లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్, రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్. రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, నార్త్ కాబట్టి థర్డ్ రైట్ P ఉండాలి కాబట్టి ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ వీ హ్యావ్, ఓకే. కనుక సెకండ్ పాసిబిలిటీ రూల్డ్ అవుట్. And Q faces north. R is not an immediate neighbor of P. R ఈ రెండు ప్లేస్లో ఉండకూడదు కాబట్టి R must be at this place. R is not an immediate neighbor of P. T faces opposite direction of R. T and R are facing opposite directions. Okay? T and R opposite directions. T and R are facing opposite directions. D sits to the immediate left of the person who sits opposite to Q. Qకి ఆపోజిట్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడికి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్లో D ఉండాలి. D ఇక్కడ ఉంటే D ఈజ్ టు ది ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ E. E ఇక్కడ ఉంటే అండ్ E ఈజ్ సౌత్. E ఇక్కడ ఉంటే E ఈజ్ నార్త్. కనుక E నార్త్ సౌత్ మనకి తెలియదు. హెన్స్ టూ డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీ. E కెన్ బి హియర్ ఆర్ E కెన్ బి హియర్. ఇక్కడ ఉంటే సౌత్, ఇక్కడ ఉంటే నార్త్. దెన్ D sits to the immediate left of the person who is opposite to Q. Opposite. Only one person between D and A. D కి A కి మధ్యలో ఒకరే ఉండాలి కాబట్టి A must be here. Only one person between D and A. T is seated second to the left of S. T is seated second to the left of S. కనుక T is seated second to the left of S and TRS to TRS. T is seated second to the left of S and the order is clearly specified. Then T is seated second to the left of S.
2 persons between A and C. A కి C కి మధ్యలో 2 persons అంటే C డెఫినెట్లీ ఇక్కడ ఉండాలి. C ఇక్కడ ఉండాలంటే E ఇక్కడ ఉండాలి. E ఇక్కడ ఉండాలంటే E must be facing towards north. ఇక్కడ మనకి B must be at this place. And T or S ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. T and R opposite directions అన్నారు. ఓకే, and 2 persons, E does not sit opposite to T. T cannot be here కనుక T ఇక్కడ ఉండాలి. T ఇక్కడ ఉంటే S ఇక్కడ ఉండాలి. S ఇక్కడ ఉంటే S is facing south. Then only T is seated second to the left of S. So then T is seated second to the left of S. D and P face opposite directions అన్నారు. D and P face opposite. D and P opposite direction. T is an immediate right of P. T is an immediate right of P and P is facing north. Then P is north. T is to the immediate right. Now P north here to D and P opposite. D ఏమో south కు రావాలి. D is facing towards south. T and R opposite. ఇంకా మనకి తెలియలేదు. E sits second to the left of B అన్నాం. E is seated second to the left of B అంటే P is facing towards north. E sits second to the left of. T is south to the left of R అన్నాం. T is south to the left of R అంటే R is south. T is south to the left of R. T ఎక్కడ ఉంటే T and R are opposite direction. R south కాబట్టి T ఏమో towards north. Now this is what the information we have, isn't it? Then చెప్పండి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? Now D and E. D is to the left of E, A. Now QR. Now C and A. C and A గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి ఎక్కడైనా? Now 2 persons between E does not sit opposite C and E sits second to the left of B and B, and T is third to the left of R. T is third to the left of R. Now we need to identify the directions of C and A. C and A గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఒక్కసారి చూడండి. C and A. Okay. Now let's come back to this. Q is at the extreme end. P is south to the right of Q. D is an immediate neighbor of E. D is an immediate left of E. Serpent. And Q faces north. Serpent. R is an immediate neighbor, not an immediate neighbor of P. Serpent. Next one. T faces the opposite direction of R. T and R opposite direction. D sits to the immediate left of the person who sits opposite to Q. Q के opposite की immediate left hand side D. Q के opposite की immediate left hand side D అంటే C must be facing towards south. Then D sits to the immediate left of the person who sits opposite to Q. One person between D and A అయిపోయింది. B is an immediate left of A. As B is an immediate left of A is facing south. Then now this is how these 10 persons were seated in 2 different rows, and in each row some north, some south. ఇంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక రోలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకే డైరెక్షన్ తీసుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి, దే వర్ ఇన్ డిఫరెంట్ రోస్, ఇజంట్ ఇట్? నెక్స్ట్ వన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్, 176 to 180, then 181 to 185. Now in this 181 to 185, KLY, BJ, T and P are seated around a circular table, facing but not necessarily in the same order. T sets, how many persons are there? Only 7 persons. As 7 persons were there, then how to fix this 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Then T is thought to the right of H. H ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, 1, 2, 3, T is thought to the right of H. L is fourth to the left of P. P is on the immediate right of H. P is on the immediate right of H అంటే P ఇక్కడ. L is fourth, 1, 2, 3, 4, L is fourth to the left of P. P is on the immediate right of H. Y is fourth to the right of B అన్న. B is not an immediate neighbor of T. B cannot be here. B ఇక్కడ ఉండడు కాబట్టి దెన్ B ఇక్కడ ఉండొచ్చా లేదా? B ఇక్కడ ఉంటే 1, 2, 3, 4 ఇక్కడ Y రావాలి. Y is fourth to the right of B. B ఇక్కడ ఉండకూడదు. B ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండకూడదు. ఈ 4 ప్లేస్లో ఉండకూడదు. B must be here. B ఇక్కడ ఉంటే 1, 2, 3, 4. Y must be at this place. ఇక్కడ Y అయిపోతే ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? HP, H. అసలు H లేదు ఇక్కడ. దేర్ ఇస్ ఏ టైపింగ్ మిస్టేక్ ఇట్ సేమ్స్. H అసలు ఇక్కడ ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ H లేదు. Isn't it? Now H is 1 person and maybe J ప్లేస్లో H తీసుకున్నాం, చూద్దాం. అండ్ మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? K. నా K అయిపోయాడు, L అయిపోయాడు, Y అయిపోయాడు, B అయిపోయాడు, H అయిపోయాడు, T and P. Now in the place of J, take it as H. Okay? There is a small typing mistake here. In the place of J, take it as H. Now this is how these 7 persons are seated around this
circular table. Now this is about 181 to 185. Then 186 to 190. Now in this 186 to 190, a popular cricket website select a cricket team called Check Their Cricket. The conditions for the selections were the team has 5 batsmen. And how many batsmen? 5 batsmen. Now 5 batsmen. Next one 1 wicket keeper. And next one 1 all-rounder. All-rounder, there must be only 1. And bowlers. And how many bowlers? 4 balls. 5 plus 4 plus 2, 5 balls. And the batsmen have to play in the first 5 positions. Wicket keeper and all-rounder 6 and 7. Now positions ikkada raasattu. 1, 2, 3, 4, 5. వీళ్ళందరూ batsmen. And 6th one ఎవరు చెప్పండి? 6th wicket keeper. And wicket keeper and all-rounder at position 6 in not specific order. Okay? 6 and 7 wicket keeper and all-rounder in any order. Wicket keeper ikkadaithe all-rounder ikkada. Wicket keeper or all-rounder or wicket keeper. Then remaining bowlers. Bowlers andaru the remaining. And 8 to 11 bowlers must be at the last 4 places. 8, 9, 10, 11. 10, 11. Then once the voting was comprising players of 6 months. Once the voting was comprising players of 6 months, that means their performance based on 6 months. Some of the points that were noted were India and England were the only countries that had only 1 player. India నుంచి ఎంతమంది చెప్పండి? ఇండియా నుంచి ఒక్కడు మాత్రమే ఉన్నాడు. అండ్ ఇంగ్లాండ్ నుంచి కూడా ఒక్కడే ఉన్నాడు. England and India, there are only one person is. And West Indies had 3 players in the team, which was the most for any country. కనుక మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉన్నారు? వెస్ట్ ఇండీస్ నుంచి ఉన్నారు. కనుక ఇంకా ఏ కంట్రీ నుంచి కూడా 3 మెంబర్స్ అయితే ఉండకూడదు. అలానే 1 కనుక రిమైనింగ్ కంట్రీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు 2 మెంబర్సే ఉండాలి. రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 3, 4, 5 అయిపోయారు. ఇంకా 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 2 కంట్రీస్ కాబట్టి నా ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తున్నాయని చెప్పండి? 3 డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి 2 and రావాలి. అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ 3 డిఫరెంట్ కంట్రీస్? ఒకటేమో ఆస్ట్రేలియా, పాకిస్తాన్ నుంచి 2 రావాలి, ఆస్ట్రేలియా రావాలి, అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి కూడా 3 members, 2 members. Now this is how done countries and the players were given. And next, which was the most for any country? One from South Africa played position number 6. 6th position of Warren ఉన్నాడు. From which country? South Africa అని ఇచ్చారు. One from South Africa played position number 6. In terms of position, Gavaskar immediately succeeded Akram. Succeeding and immediately followed. And Gavaskar immediately followed by whom? Gavaskar is immediately followed by Akram. Gavaskar immediately followed by Akram. Gavaskar immediately succeeded and followed are one and the same. And Gavaskar immediately preceded by Broadman. Now these 3 persons must be together. Kanuka 1, 2, 3 players ఉండొచ్చు. 2, 3, 4, 3, 4, 5 or 7, 8, 9, 8, 9, 10, 10, 9, 10, 11. 6 different possibilities. Immediately preceded by Broadman. Marshall did not play for England. Marshall is not from England. Marshall is not from England. Marshall is not from England. Lara, who was from India. Now Lara from India was the wicket keeper. As Lara is the wicket keeper here, Lara wicket keeper. Lara wicket keeper అయితే ఇప్పుడు మనకి షేన్ వార్న్ ఆల్ రౌండర్ అవ్వాలి. Lara wicket keeper is from which place? Lara, who was from India. Now this Lara is from India. ఇండియా నుంచి ఒక ప్లేయర్ అయిపోయాడు. దెన్ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఒక ప్లేయర్ అయిపోయాడు. ఇంకెంతమంది ఉన్నారు? ఇంకొకరు ఉండాలి సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ Lara wicket keeper and he immediately preceded by Tendulkar. Lara is immediately preceded by Tendulkar అంటే టెండూల్కర్ ఇక్కడ రావాలి 8th పొజిషన్. అవునా కదా? 8th పొజిషన్లో టెండూల్కర్ రావాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద అండ్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ అ బౌలర్. ఇక్కడ నుంచి అందరూ బౌలర్సే. అవునా కదా? వీళ్ళందరూ బౌలర్స్. And first 5 persons are the batsmen. Now who is this person? Tendulkar. Now Tendulkar, okay, is at the 8th position. Tendulkar immediately preceded Tendulkar in the playing order. Sobers and McGrath were from Pakistan. Pakistan ఎవరెవరు చెప్పండి? Sobers ఉన్నాడు, McGrath ఉన్నాడు. Now Sobers and McGrath are from Pakistan. And they played at position 2nd and 10th respectively అన్నాడు. Respective అంటే Sobers at the 2nd place. Sobers. Now all these persons are batsmen. అవునా కదా? Batsmen.
Now batsmen, all these 5 persons are batsmen. Now Sobers is at the second place. Now the Sobers is from which country? Sobers is from Pakistan. And they are playing in the second and the 10th positions respectively. And who is the other person here? McGrath. Now McGrath is the bowler, and now this McGrath, who is a bowler, and is from which country? Pakistan. Pakistan 2 members IPL, Sobers and McGrath. Done? Sobers and McGrath were done. The bowler who played it now, ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు అక్రమ్ గవాస్కర్ బ్రాడ్మ్యాన్ వాల్స్ 3 ప్లేసుల్లో రావాలి. 9, 10, 11 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకు 10లో మెగ్రాత్ ఉన్నాడు. దెన్ అలానే 1, 2, 3లో వచ్చే లేదు, 2, 3, 4 లేదు, ఎందుకు సోబర్స్ అడ్డంగా ఉన్నాడు. కనుక రిమైనింగ్ 3 పర్సన్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్. అక్రమ్ ఈజ్ అట్ ద థర్డ్ ప్లేస్. Akram is at the third place. Next one, Gavaskar is at the fourth place. Akram Gavaskar, and this person is the Broadman is at the fifth place. Sarvendandi, Akram Gavaskar Broadman. The bowler who played at 9th position was from England. 9th position, this person is from England. As 9th position is from England, ఇంతకు ముందు మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. What is that information? Marshall is not from England. Isn't it? Marshall is not from, Marshall did not play for England. కనుక మార్షల్ ఇక్కడ రాకూడదు. మార్షల్ అయితే 11th పొజిషన్ ఉండాలి, లేదా ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉండాలి. అవునా కదా? 2 places. Then Hayden and Akram played for the same country. Hayden and Akram played for the same country, which was not Australia. Hayden and Akram played for the same country. Played for the same country, which was not Australia, and exactly 1 player between them. అక్రమ్కి హేడెన్కి మధ్యలో ఒకడే ఉండాలి, కనుక హేడెన్ మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. ఇక్కడ హేడెన్ వస్తే ఇక్కడ ఎవరు రావాలి చెప్పండి? ఇక్కడ మనకి మార్షల్ రాకూడదు, ఎందుకు? మార్షల్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్. నో మార్షల్ మస్ట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. నో హూ ఇస్ ద పర్సన్ లెఫ్ట్ ఓవర్ హియర్? హేడెన్, సోబర్స్, అక్రమ్, గవాస్కర్, బ్రాడ్మన్, వార్న్, లారా, టెండూల్కర్, మెగ్రాత్, మార్షల్, and the person who is left over is Gilchrist. Now this Gilchrist is from England, and 2 of the batsmen were Australian. Okay, 5 members లో ఇద్దరేమో ఆస్ట్రేలియన్. Gilchrist is one of the bowler. అసలు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు. టెండూల్కర్ did not play for West Indies. టెండూల్కర్ did not play for West Indies. ఇంగ్లాండ్ 1 player అయిపోయాడు. ఇంగ్లాండ్ 1 player. ఇంగ్లాండ్ 1 player అయిపోయాడు Gilchrist. ఇండియా అయిపోయారు. నో పాకిస్తాన్ నుంచి 2 players అయిపోయారు, ఆస్ట్రేలియా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. నౌ దే ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా అన్నాడు. హేడెన్ అండ్ అక్రమ్, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఆస్ట్రేలియా. ఆస్ట్రేలియా కాదు కాబట్టి హేడెన్ అండ్ అక్రమ్. మరి సౌత్ ఆఫ్రికా అవ్వచ్చు, వెస్ట్ ఇండీస్ అవ్వచ్చు. హేడెన్ అండ్ అక్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అయితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంకో సౌత్ ఆఫ్రికా ఉన్నాడు, కనుక 3 members ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. అండ్ హేడెన్ అండ్ అక్రమ్ కెనాట్ బి సౌత్ ఆఫ్రికా. దీస్ 2 persons ఆర్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ ఇండీస్. అవునా కదా? కనుక వెస్ట్ ఇండీస్ 2 members అయిపోయారు, ఇంకొకటి ఉండాలి వెస్ట్ ఇండీస్కి. అండ్ ఇంగ్లాండ్ అయిపోయింది, పాకిస్తాన్ అయిపోయింది, ఇండియా అయిపోయింది. వెస్ట్ ఇండీస్, ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ ఆఫ్రికా. నో ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఇద్దరు ఉండిపోయారు. 2 of the persons ఆర్ ఆస్ట్రేలియన్స్ అన్నారు, కనుక ఇద్దరు ఆస్ట్రేలియన్ బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నారంటే గవాస్కర్ అండ్ బ్రాడ్మన్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా. వీళ్ళిద్దరు ఆస్ట్రేలియా అయిపోతే ఇంకా మనకి మీలింగ్ ఏంటి చెప్పండి? అండ్ ఆస్ట్రేలియా, సౌత్ ఆఫ్రికా ఒకరు ఉండాలి, ఇంకొకరు వెస్ట్ ఇండీస్ ఉండాలి. అవునా కదా? సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ వెస్ట్ ఇండీస్. నౌ మార్షల్ ఈజ్ నాట్, అండ్ టెండూల్కర్ డిడ్ నాట్ ప్లే ఫర్ వెస్ట్ ఇండీస్. వెస్ట్ ఇండీస్ ఇక్కడ కాదు కాబట్టి మార్షల్ ఈజ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ ఇండీస్, అండ్ టెండూల్కర్, విచ్ కంట్రీ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ హియర్? సౌత్ ఆఫ్రికా. టెండూల్కర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. డన్. నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువగా ఉంది, పెద్ద సెట్ లాగా ఉంది, కానీ ఇట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వన్. చాలా క్లియర్గా ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్. Now this is about question numbers 186 to 190. Now with this we have come to an end of this mains 64. SBI clerk mains 64. There are very good sets in this one, particularly 141 to 145 మంచి సెట్ అండి. అది సెట్స్ అన్నీ బాగున్నాయి. 1-2 సార్లు చేయండి. మనం ప్యారలల్ రోలో కూడా ఒక్కొక్క రోలో నార్త్ అండ్ సౌత్ ఇచ్చాం, అవునా కదా? అండ్ సెక్యులర్ ఎలిమెంట్ ఒకటే ఈజీ ఉంది, రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ వెరీ గుడ్ సెట్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం శిలాజమ్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డిఫరెంట్గా ఉంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఐ డౌట్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ కుడ్ ఏబుల్ టు క్రాక్ దట్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్. ఓకే, ఎగ్జామ్ టైంలో అది క్రాక్ చేయడం కొద్దిగా కష్టమైన పని విత్ ఇన్ దట్ లిమిటెడ్ పీరియడ్. ఓకే, హోప్ యూ హ్యావ్ ఫాలోడ్ దిస్ వన్, అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ లెట్స్ మీట్ అగైన్ విత్ అనదర్ టాపిక్. Okay, next paper explanation. Okay, thank you one and all. Thank you for your participation.